அருள் அமுதம். पार्वती पदये हर हर महादेव। जानकी कांतस्मरणं जय जय राम राम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आंजनेय की जय। तापिञ्जस्तभगद्विषे तनुभृतां दारिद्र्यमुद्राद्विषे संसादाख्यतमोमुषे पुररिपोः वामाङ्कसीमाजुषे कम्पातीरमुपेयुषे कवयतां जिह्वाकुटीं जग्मुषे विश्वत्राणपुषे नमोऽस्तु सततं तस्मै परं ज्योतिषे। राकाचन्द्रसमानकान्तिवदना नाकाधिराजस्तुता मूकानामपि कुर्वती सुरधुनीनीकाश वाग्वैभवं। श्रीकाञ्चीनगरी विहाररसिका शोकापहन्त्री सतां एका पुण्यपरम्परा पशुपतेराकारिणी राजते। चन्द्रापीडां चतुरवदनां चञ्चलापाङ्गलीलां कुन्दस्मेरां कुचभरणतां कुन्तलोद्धूतभृङ्गां मारारातेर्मदनशिखिनं मांसलं दीपयन्तीं कामाक्षीं तां कविकुलगिरां कल्पवल्लीमुपासे। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानाथं को न याति पराङ्गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्धकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मं व्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु तुन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः
अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत्। ओं श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनूमत् समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः। ओं सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। वाग्देव्यै नमः। ओं हनुमते नमः। श्रीहरये नमः। इयं सीता मम सुता सह धर्मचरितव प्रतीच्छचैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना। पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा इत्युक्त्वत्प्राक्षिपद्राजा मन्त्रपूतं जलं तदा। परम करुणामूर्तिயான பகவானுடைய பிதாவான தசரத சக்கரவர்த்திக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்குமான்னு இருந்து 4 குழந்தைகள் பிறந்து சக்கரவர்த்தி திருமகனான ராமபிரானுக்கு கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கணும்னு கவலைப்பட்டான். யார் கவலைப்பட்டான்னா தர்மாத்மாவான தசரதன் கவலைப்பட்டான். ஒரு குழந்தைகளுடைய கல்யாணத்தை பத்தி தான் கவலைப்பட்டான். அந்த கவலையை வாங்கிறதுக்கு விஸ்வாமித்திரர் வந்துட்டார். ஏன்னா தர்மத்தை நினைச்சு நம்ம ஒரு கவலைப்பட்டோம்னா அந்த கவலையை தீர்க்கறது பகவான் ஒருத்தரை அனுப்புவார். அது மாதிரி அனுப்புறவர் தான் விஸ்வாமித்திரர் அப்படிங்கிறவர். யஜ்ஞ சம்ரக்ஷணங்கள்லாம் முடிஞ்சு மிथिலைக்கு வந்து ஜனகன் அவளை வரவேற்று பூஜை பண்ணி அர்க்யபாத்திய ஆச்சமணியங்கள் கொடுத்து சிவதனுச பங்கம் பண்ணி ராமபிரான் தன்னுடைய ஆசனத்திலிருந்து விஸ்வாமித்திரர் கூப்பிட்டு அடுத்த க்ஷணம் எழுந்ததுதான் தாமசம். எழுந்து அந்த தனுசு கிட்டக்க போனார். எப்படி தனுசை எடுத்தார், எப்படி நாணேற்றினார், எப்படி பூட்டினார், எப்படி டங்காரமாச்சுன்னே தெரியாத அளவுக்கு ஒரு க்ஷண நேரத்துல எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடுது அப்படிங்கிறாங்க. அங்க பகவான் சிவதனுசு பங்கமாயிடுது அப்படின்னோடனே சீதாதேவியை விட்டு மாலையை போட சொன்னார். பகவான் நான் இதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டு. க்ஷத்ரிய தர்ம பிரகாரம் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சு கல்யாணம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இது மாதிரி ஸ்வயம்பரத்துக்கு போய் அங்க அவளுக்கு ஜெயம் ஏற்பட்டுனா கல்யாணம் பண்ணிட்டு வரலான்னு இருக்கு. இருந்தாலும் பகவான் மனுஷனாக பிறந்து தர்மத்தை அனுஷ்டானம் செய்து காண்பிப்பதற்காக உள்ள அவதாரம் ஸ்ரீமத் ராமாவதாரம். ராமாயணத்தை முழுக்க ஒருத்தர் படிச்சாச்சு அப்படின்னாக்க எந்த தர்மசாஸ்திர புஸ்தகத்தையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. நமக்கு சுலபமா புரியுற மாதிரி உள்ள மொழிகள்லாம் இப்போ ராமாயண புஸ்தகம் பல ஸ்லோகத்துக்கு விரிவாக்கமாக வந்தாச்சு. இங்க அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாம நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் கையெடுத்து பின்னாடி கட்டுகிறான். 2 கையையும் பின்னாடி கட்டுகிறான். ஏன்னா மாலை போட வரும்பொழுது தடுக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுனால 2 கையும் பின்னாடி கட்டிண்டு ஜனகன் கேட்குறான், என்ன விஸ்வாமித்திரே இது மாதிரி இருக்காளே குழந்தைகள், இந்த நாள் குழந்தைகளா இருந்தா வேஷ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், நானும் ரொம்ப நாளாக தேடிகிட்டே இருக்கேன், கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. ஏதோ என்னையும் பார்த்து ஒருத்தர் பொண்ணை கொடுக்குறேன்னு சொன்னாரேங்கிறதுனால தான் நான் வந்தேன். அவசியம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு மாலைங்க எட்டுமா போய் நிற்கலான்னு வந்துருவா. க்ஷத்ரிய தர்ம பிரகாரம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு ஒரு விதி இருந்தாலும் பகவான் சொன்ன வார்த்தை என்னன்னா, என் பிரபு தர்மாத்மாவுக்கு தெரியாம நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு. ஏன் அப்படின்னா 60,000 வருஷம் குழந்தைகள் இல்லாம சிரமப்பட்டு அநேக தானங்கள் செய்து புண்ணிய கர்மாக்கள் செய்து அன்னதானம் பண்ணி இத்தனையும் பண்ணது அவருக்கு தெரியாம கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக. இத்தனை புண்ணிய கர்மாக்கள் பண்ணி நான் பிறந்திருக்கேன் அப்படின்னா அந்த புண்ணிய கர்மாக்கள் வீணா போயிடுத்தோன்னு ஒரு க்ஷணம் கூட நினைக்க கூடாது.
உடனே ஜனகன் வந்து அயோத்தியால இருக்கிற தசரத சக்கரவர்த்திக்கு லக்ன பத்திரிகை எழுதி அனுப்புறார். இத்தனை நேரத்துல இந்த முகூர்த்தத்துல கல்யாணம் நடக்க போறது, அவசியம் தாங்கள் வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சீக்கிரமா யாரு மிதிலையிலிருந்து அயோத்தியாவுக்கு போவாளோ அவள்கிட்ட இந்த ஓலைச்சுவடியை கொடுத்து அனுப்ப தசரதன் கையில இந்த ஓலைச்சுவடி கிடைச்சது. வசிஷ்டாச்சாரியரை கூப்பிட்டு இது மாதிரி ஒரு சம்பந்தம் வந்திருக்கே, பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டு, ரொம்ப நல்ல வம்சம் தசரதா, நீ சூரிய வம்சம், அங்க சந்திர வம்சம், ஜனகன் மாதிரி ஒரு சம்பந்தி உனக்கு கிடைக்கவே மாட்டான், ரொம்ப நல்லவன், ரொம்ப நல்ல சம்பந்தம், நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, உன்னுடைய பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வை அப்படின்னு சொல்றார் வசிஷ்டர். சம்பந்தம் அப்படின்னு பேர். பந்தம்னா உறவு, சம்னா நல்ல உறவு. கலியில நமக்கு எல்லாமே மாத்தி தானே யோஜனை பண்ண தோன்றது. இவர் தான் எங்காவது சம்மந்தி, இவர் தான் எங்காவது சம்மந்திங்கிற. சம்மந்தினா என்ன தெரியுமோனோ, மந்தினா குரங்கு, சம்முனா நல்ல. இவ தான் எங்காவது நல்ல குரங்குன்னு சொல்றோம், இவனும் குலுக்கிட்டு சரி கையை கொடுத்துட்டு போறான் சிரிச்சுன்னு. சம்பந்தம்னு பேர். நல்ல உறவு அமையறதுக்கு சம்பந்தம். இந்த சம்பந்தம் எப்படி அமையணும் அப்படின்னா, சதிர்ஷாச்ச அபகிருஷ்டாச்ச, நமக்கு சதிர்ஷமான சம்பந்தம் கிடைக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு கீழே கிடைச்சாலும் கிடைக்கலாம், நமக்கு மேல போகவே கூடாது. பின்னாடி சீதா கல்யாணம் சொல்ல போறா, சீதாதேவி வாக்கானால அனசூய அம்மாட்ட இது மாதிரி ஒரு நல்ல சம்பந்தம் கிடைச்சதுன்னு எங்க அப்பா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்ல போற அனசூயா தேவி. இங்க ஓலைச்சுவடி வந்து சேர்ந்தது. வசிஷ்டாச்சாரியால் பண்ணலாம்னு சொன்ன சதுரங்க சைன்யத்தோட தன் 3 மனைவிகளோடும் தன் மச்சனனான யுதாஜித் கேகே தேசத்துல இருக்கான், கைகேயோட சகோதரன். எல்லாரையும் அழைச்சுண்டு மிதிலைக்கு வரார் தசரதன். வசிஷ்டர் எல்லாம் கூட்டுண்டு இந்த பக்கத்துல ஜனகன் அவளை பூர்ணகும்பம் கொடுத்து அர்க்யபாத்திய ஆச்சமணியங்கள் கொடுத்து வரவேற்று பூஜை பண்ணி, இந்த பக்கம் பார்த்தா 4 பிள்ளைகள். ஜனகனுக்கு 2 பொண்ணு, ஜனகனுடைய தம்பிக்கு 2 பொண்ணு. இந்த பக்கம் 4 பிள்ளைகள், இந்த பக்கம் 4 பொண்கள். விஸ்வாமித்திரர் சொல்றார் 4 பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணணும். கல்யாணம் அப்படிங்கிறது வந்து ராமபிரானுடைய கல்யாணத்துக்காக தான் ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாம் பண்ணினான். தசரதன் கவலைப்பட்டது 4 குழந்தைகளோட கல்யாணத்துக்காக இல்லை, ராமபிரானுடைய கல்யாணத்துக்காக கவலைப்பட்டான். நம்ம ஒரு விஷயத்துக்காக தர்மத்துக்காக கவலைப்பட்டோம்னா அது பல மடங்காக வந்து சேருங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு உதாரணம். விஸ்வாமித்திரர் சொன்ன இந்த பக்கம் 4 பையன், இந்த பக்கம் 4 பொண்ணு, 4 பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னான். அந்த காலத்துலலாம் இப்படி கல்யாணமானது தான். திடீர்னு ஒரு ராத்திரி 10 மணிக்கு வருவா பொண்ணாத்துக்காரா, பொண்ணை பாப்பா, இல்லை பிள்ளையாத்துக்காரா பொண்ணாத்துக்கார் வருவா, பாப்பா அடுத்த வாரம் கல்யாணம் முகூர்த்தம் நன்னா இருக்கு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அடுத்த வாரமே கல்யாணம் பண்ணி அது மாதிரி கல்யாணம் பண்ணின்ற தம்பதிகள் இன்னைக்கு 70 வயசு 80 வயசு சௌக்கியமா இருக்கு. இன்னைக்கு கல்யாணம்னாலே பயமா இருக்கு. அதுலயும் முன்னையும் பின்னையும் பேசிக்கிறேன்னு இவன் சத்தியசந்தனா இருக்கேன்னு இவன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே எல்லாத்தையும் ஒப்பிச்சிடறான். அந்த அம்மாட்ட கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணுகிட்ட எல்லாத்தையும் ஒப்பிக்கிறான். இது என்ன ஆறுது, பின்னாடி பிரச்சனையில கொண்டு போய் முடியுது. கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் ஒப்பிச்சவன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஆபீஸ் போய் சேர்ந்துட்டேன்னு ஒரு மெசேஜ் கூட போட மாட்டேங்கிறான். அதனால இது சண்டை ரொம்ப முத்தி போயிடுறது. 4வது மாசமே டூக்காங்கிற. அடுத்தது அட்வொகேட்டை ஓடி போகணும். அவர் இனிமே என்ன பண்ணுவாரோ ஏதோ தெரியாது. இது மாதிரி கல்யாணம் அப்படிங்கிறத பண்ணக்கூடாது. பொதுவா ஆண்கள் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி போன்ல பேசுறதுங்கிறது தவிர்க்கணும். ஆண்களோ பெண்களோ யாரா இருந்தாலுமே கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே விவகாரங்கள் நம்ம வச்சுட்டோம்னாக்க அது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நிறைய விஷயத்துக்கு பிரச்சனையாகும். எப்படி இருந்தாலும் இந்த அம்மா ஃபாலோபின்னு சொல்ல போறான், அவன் முன்னாடி தான் போக போறான். இதுல எந்த ஆட்சேபனையும் கிடையாது. இது முன்னாடி பேசினா என்ன, பேசலைன்னா என்ன.
இங்க 4 பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி உடனே கல்யாணத்துக்கு உண்டான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்து யஸ்மிம் ஸ்துதிவசே ராஜா சக்ரே கோதானமுத்தமம் தஸ்மிம் ஸ்துதிவசே சூரஹ யுதாஜீத் சமுபேயிவான் புத்ரः கேகயராஜஸ்ய சாக்ஷாத் பரதமாதுலः திருஷ்ட்வா வா பிருஷ்ட்வா ச குஷலம் ராஜானமிதமப்ரவீத் கேகயாதிபதி ராஜா ஸ்னேஹாத் குஷலம் அப்ரவீத். எல்லாரும் வந்தாச்சு, இவெல்லாம் யாரு அப்படின்னு ஜனகனுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கிறார். இவர் தசரத சக்கரவர்த்தின்னு பேரு, அயோத்தியா தேசத்து ராஜா. இவருக்கு 3 மனைவிகள், கௌசல்ய, சுமித்ர, கைகேயின்னு 3 மனைவிகள். கௌசல்யக்கு பிறந்தவன் ராமபிரான், சுமித்ரா தேவிக்கு பிறந்தவள் லக்ஷ்மணன் சத்ருக்னன், கைகேயிக்கு பிறந்தவர் பரதன் அப்படின்னு இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணி கொடுக்க, அங்க யுதாஜித்தன் பக்கத்துல பரதனுடைய மாமா, சாக்ஷாத் பரத மாதுலஹா, ஒரே மாமா தான். தசரத சக்கரவர்த்திக்கு ஒரே மச்சினன் தான், அதுவும் யுதாஜித் மாத்திரம்தான். அந்த மச்சினன் அயோத்தியாவுக்கு போனா அக்காவை பார்க்கலாம்னு அங்க அயோத்தியால குழந்தைகள் கல்யாணம் ஏற்பாடாயிருக்கு, மிதிலைக்கு போயிருக்கான்னு சொன்ன உடனே யுதாஜித்து அயோத்தியால இருந்து மிதிலைக்கு வந்துட்டான். இவன் வரணமேனு கவலைப்பட்டுட்டே இருந்தான் தசரதன். பார்த்தா பக்கத்துல நிக்கிறான் யுதாஜித். புத்ரः கேகயராஜஸ்ய சாக்ஷாத் பரத மாதுலஹ திருஷ்ட்வா பிருஷ்ட்வா ச குஷலம். பார்த்த உடனே என்ன யுதாஜித்தே சௌக்கியமா இருக்கியா, நான் இப்பதான் நினைச்சுட்டே இருந்த உடனே குழந்தைகளுக்கு ஒரே மாமாவாச்சே, நீ வரணுமேனு கவலைப்பட்ட, கரெக்டா வந்துட்டேன். ஏன்னா அந்த நாள்ல கல்யாணம் அப்படின்னாக்க மாமா வந்து இந்த குழந்தைய தூக்கி மாலை மாத்துறதுக்கு முன்னோட்டம் பின்னோட்டமாய் நடந்த கல்யாணங்கள்லாம் உண்டு. இந்த மாமா தான் குழந்தைய தூக்கணும். ஏன்னா குழந்தைகள்லாம் சின்ன வயசுல கல்யாணம் ஆச்சு அப்பெல்லாம். அதனால மாமாலாம் தோலை தூக்கினா, மாமா தோல் தூக்கணுங்கிறதுனால பட்டுல வெண்பட்டுல 10 வேஷ்டி வாங்கி கொடுப்பாங்க. இன்னைக்கு வெண்பட்டுல 10 வருமடி வந்துட்டே இருக்கே தவிர மாமா தோல் தூக்குனா நான் வேணா அப்படி தொடட்டுமான்னு கேட்குறேன். சங்கல்பம் பண்ணும் பொழுது பத்னி தர்பையால தொடராடே, அது மாதிரி தொடட்டுமான்னு கேட்குறேன். நான் அப்படி தொட்டுக்கிறேன்னு வேணா மாலையை மாத்துப்பா, தூக்குறதுலாம் சாத்தியம் இல்லை. ஏதோ இந்த மாப்பிள்ளையோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட இருந்து அவெல்லாம் தூக்கி, அண்ணா தம்பிகள் 1 விட்ட 2 விட்ட அண்ணா தம்பிகள்லாம் ஒரு உற்சாகத்துக்காக பண்றாளே தவிர அந்த காலத்துல மாமா தான் எடுத்துக்கணும். மாமா வந்து இந்த குழந்தைகளை தூக்கி மாலை மாத்தி கல்யாணம் பண்றது. மாலை மாத்துறது எதுக்காக தெரியுமோ? என் மனசு உனக்கு புரியணும், உன் மனசு எனக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக தான் மாலை மாத்துறது. பொண்ணுக்கு 3 மாத்து மாலை இருக்கும், பையனுக்கு 2 மாத்து மாலை இருக்கும். அதாவது முகூர்த்த மாலையை தவிர மாத்திக்கிற மாலை, மாத்து மாலைன்னு பொண்ணுக்கு 3, பையனுக்கு 2. பொண்ணு ஒரு மாலை எடுத்து மாப்பிள்ளைக்கு போட்டான்னா அவ போட்ட மாலையை எடுத்து தரக்கூடாது. அது இல்லாம அடிஷ்னலா இருக்கிற மாலையை தான் எடுத்து கொடுக்கணும். அது மாதிரி மாப்பிள்ளை ஒரு மாலை போட்டான்னா அந்த மாலையை எடுத்து கொடுக்காம அடிஷ்னலா இருக்கிற மாலையை எடுத்து கொடுத்து மாலை மாத்தி. இது மாலை மாத்திர சம்பிரதாயம் எதுக்காகனா மனசை பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும். நம்மளுடைய மனசை பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ண முடியலேங்கிறதுனால மனசனுடைய ஸ்தானத்துக்கு புஷ்பத்தை சமர்ப்பணம் பண்ணணும். அதனால்தான் அர்ச்சனை பண்ணும்போது இப்படி போடுறோம். இப்படி விட்டெறியதில்லை. கிரிக்கெட்ல பால் போடுற மாதிரி இப்படி விட்டெறிய மாட்டோம். அப்படி விட்டெறியவும் கூடாது. இப்படிதான் அர்ச்சனை பண்ணணும். என்னுடைய மனசை சமர்ப்பணம் பண்றேன் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக. மாலை மாத்துறது நான் நினைக்கிறது உனக்கு புரியணும், நீ நினைக்கிறது எனக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் மாலை மாத்துறது. இப்ப இதெல்லாம் சொன்னா புரியாது. 10-15 வருஷம் முன்னாடி பரியந்தம் நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை ஆச்சே, புஷ்பம் வாங்கினா தேவலாமே, இவர் என்ன பண்றாரோ என்னமோ தெரியலேன்னு அந்த அம்மா ஆபீஸ்ல இருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி சொல்லணும்னு நினைச்சிருப்பா. கரெக்டா பார்த்தா வாசல்ல புஷ்பத்தோட வந்து நிற்பா. என்னம்மா நான் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா, நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை இன்னும் தோணித்து அதனால வாங்கி வந்தேன். இந்த மாமா ஆபீஸ்ல நினைச்சிருப்பார், நித்தியபடியே நமக்கு உப்மாவும் பொங்கலையும் போட்டு போர் அடிச்சு போயிடுத்து, இன்னைக்கு கொஞ்சம் ரவா தோசை சாப்பிட்டா தேவலாமேன்னு நினைச்சுட்டு இருப்பான். ஆத்துக்கு வந்து பார்த்தா ரவா தோசை கல்லுல இருக்கு.
என்னமாடி உனக்கு தெரியும் அப்படின்னா, எனக்கே என்னமோ போர் அடிச்சதுன்னா அதனால தான் மாற்றி போட்டேன், இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஸ்பெஷலாக இருக்கட்டுமேனு மாற்றினேன் அப்படின்பா. இது மாலை மாற்றி மந்திரம் சொல்லி கல்யாணம் பண்ணாக்க இந்த பாக்கியம் கிடைக்கும். நீங்கள் மாலை மாற்றாமல் மந்திரம் சொல்லாமல் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னா என்ன பாக்கியம் கிடைக்குங்கிறதையும் சொல்கிறேன். மந்திரத்தை நன்னா இந்த பையன் சொல்லி கல்யாணம் பண்ணிட்டானா எல்லா விதமான தோஷங்களும் நிவர்த்தி ஆகும். தாம்பத்தியத்தில் அந்யோன்யம் ஏற்படும். தம்பதிகளுக்குள்ள பிரிவுங்கிறதே வராது. மந்திர சம்பந்தம், மந்திர சாநித்தியம் எப்பொழுதும் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த மாலை மாத்தாம மந்திரத்தை சொல்லாம கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவா என்ன நினைப்பா, ஆபீஸ்லேருந்து அவன் கிளம்பும் பொழுது இன்னைக்கு பூரி மசாலா சாப்பிட்டா தேவையில்லையேன்னு நினச்சிட்டு வருவான். வந்தானா வாசல்ல பூட்டு தொங்கின்னு இருக்கும். எங்கேயோ கடைக்கண்ணிக்கு போயிருக்கா போல இருக்குன்னு நினச்சிட்டு ஆற்ற திறந்து உள்ளே போனாக்கா டேபிளில் ஒரு லெட்டர் இருக்கு. இன்னமும் ரொம்ப நாளாக எடுத்து அப்பா அம்மாவை பார்த்து சித்த பார்த்துட்டு வந்தால் தேவையில்லைன்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு மத்தியான சாதம் மீந்து போயிடுது, தயிர் சாதம் செஞ்சு வச்சுருக்கேன், வரத்துக்கு ஒரு வாரம் ஆகும், ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு உடம்பு பார்த்துக்கோங்கன்னு லெட்டர் இருக்கு. இது மாலை மாற்றாமல் மந்திரம் சொல்லாமல் கல்யாணம் பண்ணின்ற வாழ்க்கை இந்த பாக்கியம். இங்கே எப்படின்னா யுதாதித்து சாக்ஷாத் பரத மாதுலஹா, பரதனுடைய சாக்ஷாத் மாமா இங்க நிற்கிறான். கஸ்தித பிரதிஹாரோ மே கஸ்யாஜ்ஞா சம்பிரதீக்ஷதே ஸ்வக்ருஹே கோ விசாரோஸ்தி யதா ராஜ்யமிதம் தவ. அங்க வந்திருக்கிற எல்லாரையும் ஜனகன் வரவேற்று உள்ளவர் உட்கார சொல்லி, இது உங்களுடைய கிரகம் மாதிரி நீங்க நினைச்சுக்கோங்க, இங்க என்ன வேணும்னாலும் சங்கோச்சம் இல்லாம என்கிட்ட கேட்கலாம், என்ன வேணுமோ. யதா ராஜ்யமிதம் தவ, இது உங்களுடைய ராஜ்யம், உங்களுடைய இடம், என்ன வேணுமோ நீங்க கேளுங்கோ, நான் பண்ணித்தரேன், காத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சதானந்தர், விஸ்வாமித்ரர், வசிஷ்டர் இவா எல்லாரும் மண்டப வேதிய சுத்தம் என்ற பிரபாமத்யேது விதிவதே வேதிம் கிருத்வா மகாதபாஹ அலம் சகாரதாம் வேதிம் கந்த புஷ்பை சமந்ததஹ. பிரபாமத்யேது விதிவத் அப்படிங்கிற விதிவத்தாக கல்யாணத்துக்கு தேவையான அத்தனை சாமக்கிரியைகளும் வசிஷ்டர், விஸ்வாமித்ரர், சதானந்தர் எல்லாரும் சேர்ந்து ரெடி பண்றார். இன்னைக்கு சொன்னா புரியாது, ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாம் கேட்டரிங்காரர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துடுறோம். அவ என்ன கொடுக்குறாளோ அதுதான். ஒரு காலத்துல கல்யாணத்துக்கு நம்ம தான் வாங்கிட்டு போனோம் வைதிக சாமான்கள் தான். மண்டபத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் பாலிக்கை எழுதணும்னு நினைச்சேன், மறந்து போயிடுத்து மாமி, சித்த ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணுங்கன்னா அந்த அம்மா என்ன பண்ணுவா, கார்த்தால நாந்தி பாப்பாலா, உங்களுக்கு வேண்டிய பாலிக்கைக்கு உண்டான வஸ்துக்கள்லாம் எடுத்து கொடுப்பாளா, என்னென்ன வேணும்னு ஒரு வைதிக சாமான்கள் தேவையான லிஸ்ட் எல்லாத்தையும் இப்ப கொடுக்குறார் தசரதர். வால்மீகி கொடுக்குறார். வால்மீகி ராமாயணத்துல ஒரு கல்யாணத்துக்கு தேவையான வைதிக சாமான்கள் அத்தனையும் விஸ்வாமித்ரர், வசிஷ்டர்லாம் அழகா ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கான்னு சொல்ற. சுவர்ண பாலிகாபிஷ்ச சித்ரகும்பைஷ்ச சாங்குரைஹி அங்குராட்யைஸ்வராவைஷ்ச தூபபாத்ரைஸ் சதூபகைஹி சங்கபாத்ரைஸ்ருவைஸ்ருக்பிஹி பாத்ரைரத்யாபிபூரிதைஹி லாஜபூர்ணைஸ்ததா பாத்ரைஹி அக்ஷதைஸ்தபிசம்ஸ்கிருதைஹி தத்பைஸ் சமைஸ் சமாஸ்தீர்ய விதிவன்மந்திரபூர்வகம் அக்னிமாதாய வேத்யாம் து விதிமந்திர புரஸ்கிருதம் ஜுஹாவாக்னௌ மகாதேஜாஹ வசிஷ்டோ பகவான் ரிஷிஹி. சுவர்ண பாலிகையை கொண்டு வைக்கிறாராம். அங்குரம்னு சொல்லக்கூடிய பாலிகைக்கு உண்டான சாமான்கள் 5 விதமான சாமான்கள். நெல்லு, உளுந்து, பயறு, நெல்லு, எள்ளு 5. இது 5ஐயும் ராத்திரியே ஊற வச்சு முளைக்கட்டி மறுநாளைக்கு காத்தால நம்ம அந்த பாலிகையில விடும்பொழுது அதுல முளைச்சிருக்கணும். அதுல காய்ச்சாத பால் விட்டு
புருஷால் எல்லாரும் அந்த பீஜத்தை போடணும், ஸ்திரீகள் ஜலம் மாத்திரம்தான் விடணும். புருஷாதான் மந்திரம் சொல்லி அந்த 5 பாதுகைக்கும் 5 தேவதைகள் உண்டு. 5 தேவதைகளுக்கு உபசார பூஜைகள்லாம் பண்ணி புருஷா மந்திரம் சொல்லி அந்த தானியத்தெல்லாம் போடுவா, ஸ்திரீகள் ஜலம் விடுவா. அது மாதிரி அங்குரத்தெல்லாம் ரெடியா வச்சிருக்க. மண்டபம் முழுக்க ஒரே சாம்பிராணி வாசனை கமகமான்னு இருக்கும். தூபபாத்திரை சதூபகைஹி, தூபபாத்திரம் இருக்குன்னு சொல்லல, சதூபகைஹிங்கிற. சங்கபாத்திரை ஸ்ருவை ஸ்ருபிஹி, சங்கபாத்திரம் இருக்கு. ஹோமம் என்ற கரண்டி இருக்கே அதுக்கு ஸ்ருவம் சுருக்கு அப்படின்னு பேர். நெய்யினால ஹோமம் பண்ணக்கூடிய கரண்டிக்கு ஸ்ருவம்னு பேர். அன்னங்கள்லாம் பிரதானமான ஹோமங்கள் பண்றதுக்கு சுருக்குன்னு பேர். சங்கபாத்திரை ஸ்ருவை ஸ்ருபிஹி பாத்திரைரத்யாபிபூரிதைஹி. அடுத்த என்ன ரெடியா இருக்குன்னா லாஜபூர்ணை ஸ்ததா பாத்திரைஹி, லாஜஹோமத்துக்கு உண்டான நெல் பொரியெல்லாம் ரெடியா இருக்கு. அது மாத்திரம் இல்ல, அக்ஷதையெல்லாம் பல பல பலன்னு இருக்கு. அக்ஷதை எப்போதுமே பின்னமான அக்ஷதையில பண்ணவே கூடாது. அக்ஷதை முழுமையாக தான் இருக்கணும். அந்த அரிசி பின்னமாகி பாதியா உடஞ்சி அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. தர்பை சமை சமாஸ்தீரிய, தர்பையெல்லாம் அழகா ஆஞ்சி கொண்டு வந்து விதிவன் மந்திரபூர்வகம் ஜுஹாவாக்னோ மகாதேஜாக, வசிஷ்டர் மந்திரங்கள்லாம் சொல்லி அழகா ஹோமம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்படி ஹோமம் பண்ணும் பொழுது சீதையை கூட்டின்னு வர சொல்றார். தத சீதாம் சமானிய சர்வாபரண பூஷிதாம் சமக்ஷமக்னே சம்ஸ்தாப்ய ராகவாபிமுகே ததா அப்ரவீத் ஜனகோ ராஜா கௌசல்யானந்தவர்தனம். சீதை சர்வாலங்கார பூஷிதையா சர்வாபரண பூஷிதையாக நிக்கிறா. பொதுவா பிள்ளையாத்துக்காரா டிமாண்ட் பண்ணக்கூடாது, இவ்வளோ குடும்பம்னு கேட்கக்கூடாது. பொன்னாத்துக்காரால என்ன சொல்றது, அப்பா சாலங்கிருத கன்யாதானம்னு பேரு. கன்யாதானம் பண்ணும் பொழுது மேக்சிமம் ஒன்னால இந்த குழந்தைக்கு எவ்வளோ நகை போட்டு அழகு பார்க்க முடியுமோ அத்தனை நகை போட்டு அழகு பாருங்க. நகையில ஒரிஜினல், எல்லாம் இமிடேஷன் கிடையாது. இன்னைக்கு கல்யாணம்னாக்கா எல்லா நகையும் வாங்கிட்டு போட்டுக்கிறா, இத்தனை நகையும் போட்டுன்னு வரா போல இருக்குன்னு நினைச்சாக்கா எல்லாத்தையும் அவுத்து வச்சுட்டு வந்துடும். ஏன்னா வாடகைக்கு வாங்கியிருக்கான். அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. கன்யாதானம் பண்ணும் பொழுது இந்த குழந்தையோட உடம்புல என்ன நகை இருக்கோ அந்த நகையோடு இந்த குழந்தைய வாத்துக்கு அனுப்பணும். எப்பொழுதுமே கேட்டு பண்ணாக்க அது கொஞ்சம் குறைச்சலா தான் இருக்கு. கேட்காம பண்ணா நிறைய தான் இருக்கு. இந்த உபன்யாசத்துக்கே கூப்பிடுறா, உங்களுக்கு என்ன தட்சிணை அப்படின்னு கேட்டாக்க நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ கொடுக்கணும்னாக்கா நான் கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே அவன் நிறைய கொடுப்பான். நான் இவ்வளவு கொடுங்கோன்னு கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, அவ இவ்வளவு கொடுக்கணும்னு நினைச்சிருந்தாக்க நம்மளால குறைச்சண்டா மாதிரி ஆயிடும். 50 பவுன்ல கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு பொண்ணாத்துக்காரன் நினைச்சிட்டு இருப்பான். இப்ப இல்ல, இப்ப 10 பவுன் போடுறதே பெரிய விஷயமா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பான். பிள்ளையாத்துக்காரா கேட்கணும்னு நினைச்சாக்கா 30 பவுன் போட்டு வேடா சார்னு கேட்டா 20 பவுன் நஷ்டமா இருக்கு. அதை வச்சுன்னு ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை, அது அடுத்த விஷயம். அந்த குழந்தைக்கு சேர வேண்டிய விஷயங்கள் தான். இங்க சர்வாபரண பூஷிதையாக சர்வாலங்கார பூஷிதையாக ராகவாபிமுகே ததா, ராகவனுக்கு முன்னாடி சீதையை கொண்டு நிறுத்தினான். அப்ரவீத் ஜனகோ ராஜா கௌசல்யானந்தவர்தனம். இப்படி ஜனகன் கொண்டு இந்த பொண்ணை ராகவனுக்கு முன்னாடி நிறுத்தின உடனே கௌசல்யா ஆனந்தப்பட்டான். இயம் சீதா மம சுதா சஹதர்மச்சரீதவ பிரதீட்சைனாம் பத்ரம் தே பாணிம் கிருண்ணீஷ்வ பாணினா பதிவ்ரதா மகாபாகா ಛಾಯೇವಾನುಗತಾ ಸದಾ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರಾಕ್ಷಿಪದ್ರಾಜಾ ಮಂತ್ರಪೂತಂ ಜಲಂ ತದಾ ಸಾಧು ಸಾಧ್ವಿತಿ ದೇವಾನಾಂ ಋಷೀಣಾಂ ವದತಾಂ ತದಾ ದೇವದುಂದುಭಿ ನಿರ್ಘೋಷಃ புஷ்பவர்ஷோ மகானுபூத். ஜனகன்
கன்னியாதானம் பண்ணி சீதைய ராமபிரானுக்கும் ஊர்மிளைய லக்ஷ்மண சுவாமிக்கும் மாண்டவிய பரதனுக்கும் ஸ்ருதகீர்த்திய சத்ருக்னனுக்கும் கன்னியாதானம் பண்ணி கொடுத்தான். இப்படி பண்ணி கொடுத்துட்டு ராமரை பார்த்து சொல்றான் ஜனகன், இயன் சீதா மமசுதா, இந்த சீதை இருக்காளே என்னோட பொண்ணு. சகதர்மச்சரீதவா, நீ என்ன தர்மம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறையோ அந்த தர்மத்துக்கு குறுக்க நிற்க மாட்டான். அது மாத்திரம் இல்ல, பிரதீட்சைனாம் பத்ரம் தே, உன் கையில கொடுத்துருக்கேன், நீ பத்திரமா பார்த்துக்கோ. பாணிம் கிருண்ணீஸ்வ பாணினா, பாணி அப்படின்னா கையின் அர்த்தம். கையில கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் அப்படிங்கிற. அதனாலதான் பிள்ளையாத்துக்காரா பத்திரிகையில பாணி கிரகண முகூர்த்தம் செய்து கொள்வதாய் அப்படின்னு போடுவான். பொன்னாத்துக்காரா பத்திரிகையில கன்னிகாதானம் செய்து கொடுப்பதாய். மாங்கல்ய தாரணம் அப்படிங்கிறது ஒரு லைசன்ஸுக்காக தான் வைக்கிறதே தவிர, ரொம்ப பேர் என்ன நினைச்சிருக்கா, தாலி கட்டினதுமே கல்யாணம் முடிஞ்சிருக்காங்கன்னு நினைச்சிருக்க. பாணி கிரகணம் நல்ல முகூர்த்தத்துல நல்ல லக்னத்துல இத்தனை பந்துக்கள் சாட்சியாக, வேதவித்து சாட்சியாக, அக்னி சாட்சியாக இந்த பெண்ணோட கையை பிடிக்கணும். பாணினா கையை, கிரகணம்னா பிடிக்கிறது, அதுதான் பாணி கிரகணம்னு பேர். சம்ஸ்கிருதத்துல மம ஹஸ்தபந்தா அப்படின்னு பேர். புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, ஒரு பொண்ணு கல்யாணமாகி கல்யாணமான புதுசுல தன் பர்த்தாவோட எங்கேயாவது வெளியில ஃபங்க்ஷனுக்கு கூட்டிட்டு போறா, இல்லை இந்த மாதிரி உபன்யாசத்துக்கு தான் கூட்டிட்டு வர, இந்த மாதிரி வரமாட்டா, இதனால சொல்றேன், இந்த மாதிரி ஒரு உபன்யாசத்துக்கு கூட்டிட்டு வரான்னு வச்சுக்கோங்க. இவர் யாரு அப்படின்னா மை ஹஸ்பண்ட்னு சொல்றா பார்த்தீங்களா. மம ஹஸ்தபந்தாங்கிறது மறுவினா மை ஹஸ்பண்ட்னு வந்திருக்கு, என் கையை பிடித்தவன் அர்த்தம். பாணி கிரகணம் அப்படின்னா கை பிடிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். பாணிம் கிருண்ணீஸ்வ பாணினா, இவள் எப்பேற்பட்டவள், பதிவிரதா மகாபாகா, ரொம்ப பதிவிரதையா இருப்பா, மகாபாகியசாலி இவள். உனக்கு நிழல் மாறி பின்தொடர்ந்து வருவா எல்லா விஷயத்திலையுமே. இத்யுக்தா பிராக்ஷிபத் ராஜா அப்படிங்கிற. அப்படின்னு ஜனகன் வந்து ராமபிரான்ட சீதையோட கையை கொடுத்து மந்திரபூதம் ஜலம் ததா, ஜலத்தை விட்டு மந்திரம் சொல்லி கொடுத்தானா. இங்க சீதா கல்யாணம் ஆச்சோ இல்லையோ, சாது சாத்விதி தேவானாம், தேவதைகள்லாம் பரம சந்தோஷப்பட்டு தேவதுந்துவையெல்லாம் கானம் பண்ணி புஷ்ப வருஷங்கள்லாம் பிழிஞ்சி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தா அப்படின்னு சொல்றது. சமக்ஷமக்னே சம்ஸ்தாப்ய, அக்னி பகவானுக்கு முன்னாடி இந்த குழந்தையை நிறுத்திட்டு அக்னி பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றானா ஜனகன். என்னன்னா, நான் இவரை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறேன், இன்னைக்கு நான் சாலங்கிருத கன்னியாதானமாக சர்வாபரண பூஷிதையாக என் குழந்தையை எப்படி கொண்டு வந்து கொடுத்தேனோ, இதே மாதிரி பின்னாடி அக்னி பிரவேசம் பண்ண காலம் வரும், அப்போ என் குழந்தைய பத்திரமாக நீ மீட்டு கொண்டு வந்து கொடுக்கணும்னு இந்த அக்னி பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணணும். அப்படி பிரார்த்தனை பண்ணி ஜனகன் வந்து சந்தோஷப்பட்டான் அப்படின்னு சொல்றா. அப்படி சந்தோஷப்பட்டானா யாரு சந்தோஷப்பட்டான்னா ஜனகன் சந்தோஷப்பட்டான். அந்த ஜனகன் யாருன்னா ராஜா சந்தோஷப்பட்டான். ஏன் ஜனகன் ராஜா சந்தோஷப்பட்டான்னு ரெண்டு தடவை சொல்றா அப்படின்னாக்க, சாதாரணமா கிராபதல பையனை பார்த்து மகாவிஷ்ணு ஸ்வரூபஸ்ய வரஸ்ய இதமாசனம்னு அந்த பையனை மகாவிஷ்ணுவா பாவிச்சு, நம்மளுடைய பொண்ணை மகாலட்சுமியா பாவிச்சு அவன் கையில கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கே பரமானந்தத்தை அடையறான். இந்த மாமனார் மாப்பிள்ளைய கால ஆரம்பிக்கும் பொழுது பெரிய பாக்கியம் சார், எனக்கு இது மாதிரி ஒரு சம்பந்தம் கிடைச்சது, இது மாதிரி ஒரு இது கிடைச்சதுன்னு சந்தோஷப்பட்டு கால நம்பி விடுறான். சாதாரண கிராபதலையில உள்ள மகாவிஷ்ணுவா நினைச்சிருக்கிற ஒரு பையனுக்கு. ஆனா ஜனகன் எப்படி கொடுத்தான்னா மகாவிஷ்ணு கையிலேயே இந்த மகாலட்சுமியை ஒப்படைச்சு. அதனால அப்ரவீத் ஜனகோ ராஜா, ஜனகன் சந்தோஷப்பட்டான், ராஜாவான ஜனகன் சந்தோஷப்பட்டான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சீதா விவாகத்தை சூர்ணிக்கையா எழுதினான் ஒரு மகான். இந்த சீதா கல்யாணத்துக்கு யாரெல்லாம் வந்தா, எப்படிலாம் இருந்தா,
என்னென்னலாம் நடந்தது அப்படின்னு அவர் அப்படியே ஒரு சூர்ணிக்கைனா கத்தியம்னு பேரு. அத ஜனகன்பதி, ஜனகன் மகாராஜா தன்னுடைய பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்றான். மனோரத மகார்ணவ பாரங்கத்வா பரமானந்த ஜலதோ நிமக்னஹா. அவனுடைய மனசுல உள்ள ஆசைகள் பூர்த்தியாக போறதுன்னு சந்தோஷமாக பரம ஆனந்தத்தோட கல்யாண மண்டபத்தை ஏற்பாடு பண்றான். ஜெகத் சக்ஷு குலபூஷணஸ்ய ஜகத்ரய சம்ரக்ஷண தீக்ஷிதஸ்ய ந ததன கல்பதரோஹோ ஸ்ரீ கோதண்ட தீக்ஷா குரோஹோ விவாஹ மகோத்சவாய. யாரு மாப்பிள்ளைன்னா ஜெகத் சக்ஷு குலபூஷணஸ்ய, இந்த உலகத்துக்கு சௌக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய குலபூஷணமான ராமபிரான் மாப்பிள்ளை. அந்த மாப்பிள்ளைக்கு ஒரு விரதம் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா ஜெகத்ரய சம்ரக்ஷண தீக்ஷிதஸ்ய, இந்த 3 உலகத்தையும் காப்பாத்தணும்னு ஒரு தீட்சையில இருக்கணும். ந ததன கல்பதரோஹோ, எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடிய இடத்துல அவன் இருக்கான். பக்தாளுடைய சிரமத்தை நிவர்த்தி பண்றதுக்காக இருக்கான். அவன் எப்பேற்பட்டவன்னா ஸ்ரீ கோதண்ட தீக்ஷா குரோஹோ, கோதண்டத்தை கையில தரிச்சுட்டு இருக்கான். க்ஷிதிரதவர பூரித மனோரத பகீரத வம்சஜாதம். எப்பேற்பட்ட வம்சம் அப்படின்னா ரகுவம்சம், சூரிய வம்ச திலகனா இருக்கான். சமந்திரி புரோஹிதம் சபுத்திரகலத்ரம் சபரிவாரமானாய. அவன் எப்படி வந்தான்னா சமந்திரி புரோஹிதனாக சபுத்திர கலத்திரனாக. தசரதன் எப்படி வந்தான் அப்படின்னாக்க சபுத்திர கலத்திரம் சமந்திரி புரோஹிதம். அயோத்தியா தேசத்து ராஜா மந்திரிகள்லாம் இருக்காளே, அத்தனை மந்திரிகளையும் கூட்டின்னு வந்து, தன்னுடைய பத்னிகளை கூட்டிட்டு வந்து, குழந்தைகளை கூட்டிட்டு வந்து பரிவாரமானாய. இந்த மண்டபத்துல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா நானாவித அமுக நாரிகேள ரம்பாதி ஸ்தபக கோட்டி தேதீப்யமான மலய சந்தனா குரு குல்லு கோகிருதம் திவ்ய பரிமள வாசனாதி வஸ்து குமு குமாயமான சபாந்தரே. உள்ள வந்தாக்க இந்த மண்டப வாசனை எப்படி இருக்குன்னு சொல்ற. என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கா, நாரி கேளக தேங்காய் வரிசையா கட்டியிருக்க அழகா. ரம்பாதி அநேக விதமான பழங்களால அலங்காரம் பண்ணியிருக்க. அநேக விதமான பழங்களால அலங்காரம் பண்ணி, அநேக விதமான புஷ்பங்களால அலங்காரம் பண்ணி, இது மேலெல்லாம் சந்தன பன்னீரெல்லாம் தெளிச்சு, நல்ல ஹோமத்துக்கு நெய், கோகிருதம் பசுமாட்டு நெய்யை கொண்டு வந்து வச்சு, பரிமள வாசனாதி வஸ்து திவ்ய பரிமள வாசனாதி வஸ்து அநேக விதமான வாசனாதி வஸ்துக்கள்லாம் வச்சு இந்த மண்டபம் எப்படி பிரகாசிக்கிறது அப்படின்னா குமு குமாயமான சபாந்தரே. கம்னு அப்படி வாசனை அடிக்கும். அநேக விதமான பழங்களால அலங்காரம் பண்ணியிருக்கான்னு சொன்னேன். இது எல்லாமே உண்மையாக இருந்து பண்ணணும். இன்னைக்கு பழங்களால வச்சு கட்டுறா, நிஜமாவே பழம் தான் கட்டியிருக்கா போல இருக்குன்னு பார்த்தா நவராத்திரி குழுவில் இருக்கிற பிளாஸ்டிக்ல போய் கட்டி, அப்புறம் வாழ்க்கை முழுக்க பிளாஸ்டிக்காவே தான் இருக்கு. நல்ல பதார்த்தத்தை நம்ம கல்யாணத்துல உபயோகப்படுத்தினோம்னா ஏன் பழங்கள் எல்லாம் வைக்கணும் அப்படின்னாக்க, எந்த பழங்களும் தனக்காக எதுவுமே பண்ணிக்காம அடுத்தவாளுக்காகவே வாழறது. அது மாதிரி இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கிற குழந்தைகள் தனக்குன்னு இல்லாம பரோபகாரத்துக்காகவே இந்த தம்பதிகள் இருக்கணும்னு காமிக்கிறதுக்காக தான் பழங்கள்லாம் கட்டுறது. நிரந்தர மணிகச்சித முகுர பரம்பரை 18 வாத்திய கோஷங்கள் வாசிச்சான்னு சொல்றது. பேரி மிருதங்க மத்தள காஹள துந்துபி துதிய ತುಂಬುರು ವೀಣಾ ವೇಣು ನೂಪುರ ಮಟ್ಟುಕ ಡಿಂಡಿಮ ಡಮರುಕ ಜಂझರಿ ಝಲ್ಲರಿ ಧವಳ
शङ्ख पणव पटहाद्यष्टादश वाद्यघोषसन्तत शब्दायमान सकलदिगन्तरेः भेरी मृदंग मद्दळ काहळ दुंदुभि तूर्य तुम्बुरु वीणा वेणु नूपुर मड्डुक डिंडिम डमरुक जंझरि झल्लरि धवल शंख पणव पटहादि 18 வாத்தியங்கள். இந்த 18 வாத்தியங்களோட சேராத வாத்தியமாயிருக்கு நாரத தும்புரு வீணாகான மனோகரே. நாரதருடைய தும்புரு கானம் இருக்கு, இது தனி. இது இல்லாம 18 வாத்தியங்கள். சவத்சகோ சஹஸ்ராத்யநேக கோடி ஹிரண்ய வஸ்திராபரண பூதான பகுமான சந்தோஷித பாத்திர பூதோபய சம்பந்தி ராஜ ஸ்ரேஷ்ட வம்சாவளி நாமகோத்திர பிரவரோச்சாரண நிபுண வசிஷ்ட வாமதேவ விஸ்வாமித்ர சதானந்தாதி சகல முனிகன சங்கீர்ண விவாஹ வேதி மத்தியே அநேக விதமான கோதானங்கள் பண்ணி, பூதானங்கள் பண்ணி, வஸ்திரதானங்கள் பண்ணி, சந்தோஷித பாத்திர பூதோபய நல்ல பாத்திரத்துக்கிட்ட இந்த தானங்கள்லாம் கொடுத்து, சம்பந்தி எப்பேற்பட்ட சம்பந்தினா ராஜஸ்ரேஷ்ட வம்சாவளி, உத்தமமான வம்சாவளியில வந்த இவாளுக்கு நாமகோத்திர பிரவரோச்சாரண, நாமகோத்திரங்கள்லாம் பிரவரங்கள் ஆரம்பிக்கிறது கன்னியாதானத்துக்கு. யாரு சொல்றான்னா வசிஷ்ட வாமதேவ விஸ்வாமித்ர சதானந்தாதி சகல முனிகன சங்கீர்ண விவாஹ வேதி மத்தியே. எல்லாருமே வந்து நிக்கிறாளாம். அப்ஜபவ ஜிஷ்ணுமுக ஹிஷ்ட சகல த்ரிதச சப்தமருதஷ்ட வசு யக்ஷகண சித்தஜன ருத்ரகண சுசத்கிருத பவித்ரதர மித்ரகுல ரத்ன சுகுணஸ்தவ சமஸ்த பிரசஸ்த விதுர ஸ்தோமனின தேஹே. எல்லாரும் வந்தாச்சு, 33 கோடி தேவதைகளையும் வந்தாச்சுங்கிற. அப்ஜபவ பிரம்மா வந்தாச்சு, ஜிஷ்ணுமுக பரமேஸ்வரன் வந்தாச்சு, மகாவிஷ்ணு வந்தாச்சு, அஷ்ட வசுக்கள், சப்த மருத்துக்கள், ஆதித்யர்கள், சித்தாள், யக்ஷ கிண்ணற எல்லாரும் வந்தாச்சு. நிரஸ்த தனதேந்திர பிருதேஹே சங்கந்தனாம்ய மர விருந்தாவகீரியமான மந்தார குசும முக நந்தன வருஷே நவரத்ன மணிகச்சித கனகமய மண்டபே. நவரத்னங்களால இழைச்ச மண்டபத்துல ராமபிரான் வந்து நிக்கிற. கிஞ்சிதாரப்த தாருண்யம், ராமபிரான் எப்படி இருக்காருன்னா கிஞ்சித் ஆரப்த தாருண்யம். 16 வயசு, 16 வயசுக்கும் குறைச்சந்தான் நேத்தி சொன்னா 12 வயசு தான். அப்பதான் மீசை முளைக்கிறதுக்கு முடியெல்லாம் வளர்ந்துருக்கு. மீசை இன்னும் வளரவே இல்லை. மீசை வளரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு லேயர் வருமே முடி, அது கிஞ்சித் ஆரப்த தாருண்யம் நதனைக காருண்யம். எல்லார்கிட்டையும் ஒரு காருண்ய மூர்த்தியாக இருந்து விதளித மகேஷ சாபம் விதிமுக சுரா விதித்த பிரதாபம் பரிஹிருத முனி ஜனதாபம் பானுகுல ரத்னதீபம் சம்பூரித பக்ததன காமம் சகல ஜலதரஷ்யாமம் சகல லோகாபிராமம் ஸ்ரீராமம் ஸ்ரீராமபத்ரம் கௌசல்யானந்தவர்தனம் சந்நிவேஷ்ய. எல்லார்கிட்டையும் பிரியமா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்வரூபம், எல்லார்கிட்டையும் பக்த ஜன காமம், பக்தாளுக்கு என்ன காமனை இருக்கோ அதை பூர்த்தி பண்ற மாதிரி உள்ள ரூபம். சகல ஜலதரஷ்யாமம், அவரை பார்த்தா பார்த்துட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஸ்வரூபம். சகல லோகாபிராமம், சகல லோகங்களும் அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு நிக்கிறது. எந்த ராமன்னா கௌசல்யானந்த வர்தனம், கௌசல்ய பெற்ற திருமகனாக இப்படி வந்து நிக்கிறாரா. சந்நிவேஷ்ய. அடுத்தது சீதையை வர்ணிக்கிறார். கேதகி சம்பக மல்லிகாத்யலங்கிருத நீலாலகவேணி. 6 வயசு குழந்தை சீதாதேவி எப்படி இருக்குன்னா கேதகி சம்பக மல்லிகாத்யலங்கிருத. கேதகி புஷ்பம் சம்பக புஷ்பத்தினால
நல்ல அலங்காரம் பண்ண நீலாலங்கிருத வேணி. 6 வயசு குழந்தை இத்தனோண்டு இருக்குமோனோ அவளுக்கு முடி எத்தனை நீளம் இருக்கு அப்படின்னாக்க அவளுடைய பின்னாடி இந்த நுனி அடிப்பாதம்னு சொல்றாளே அது பரியந்தம் தொங்கறதா முடி, அலங்காரம் பண்ண முடி. நீலாலங்கிருத வேணி அத்தனையும் ஒரிஜினல், டூப்ளிகேட் கிடையாது. ஒரிஜினலான முடி. கலஹம்சகாமினி, ஹம்சபக்ஷி எப்படி நடந்து வருமோ அது மாதிரி வரா சீதாதேவி. கருணாவலோகினி, எல்லாருக்கிட்டையும் கருணை. ராமபிரானுக்கு எப்படி எல்லார்ட்டையும் கருணையோ அது மாதிரி சீதாதேவி கிட்டையும் எல்லார்ட்டையும் கருணை. அனகமணி கஜித ஹேமகண்டீம் ஸ்வரஜித கலகண்டீம் ஹாட்டகமணிமய தாட்டங்காலங்கிருத கபோலாம் அகணித கல்யாண குணசீலாம் அரவிந்த சுந்தர மந்தஹாசமுகீம் ஸ்ரீ ரகுநந்தனாபிமுகீம் சீதாம் தாது காமஹ சீரத்தத தனக மகாராஜः ஆச்சம்ய பிராணாநாயம்ய கிருத மகாசங்கல்பசன்னு. இப்படி குழந்தைய வர சொல்லி நிக்க சொல்லி ஜனக மகாராஜா ஆச்சமனங்கள்லாம் பண்ணி கன்யாதானத்துக்கு ஆரம்பிக்கிற. எதிர்வேத சாகாத்யாயினி ஆங்கிரச ஆயாஸ்ய கௌதமத்ரயார்ஷேய பிரவரான்வித கௌதம கோத்ரோத்பவஸ்ய நிமிவம்சோத்பவஸ்ய ஸ்வர்ணரோமவர்மணோ நப்த்ரீம் ஹ்ரஸ்வரோமவர்மணः பௌத்ரீம் சீரத்வஜ ஜனக மகாராஜவர்மணः புத்ரீம் எதிர்வேத சாகாத்யாயினி ஸ்ரீ சீதாநாம்னீம் இமாம் கன்யாம். இன்னாருடைய கொள்ளு பேத்தி, இன்னாருடைய பேத்தி, இன்னாருடைய பொண்ணு, இன்னார் தான் கல்யாண பொண்ணு அப்படின்னு கன்யாதானத்துக்கு சொல்ற வழக்கம். கல்யாணத்துக்கெல்லாம் போகணும்னா இதெல்லாம் தான் கவனிக்கணும். இன்னைக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. கல்யாணத்துக்கு போனாக்க பார்ச் பாரா அவ பாட்டுக்கு பிரிச்சிருக்கு. இந்த பக்கம் 10 பேர் ஒரு கேங், அந்த பக்கம் 5 பேர் ஒரு கேங். இதெல்லாம் இல்லாம பொண்ணு மாப்பிள்ளைக்கு பின்னாடி தாலி கட்டுற பரியந்தம் சுத்துறதுன்னு சில கேங். இவாள்லாம் என்ன பண்றான்னா இன்னைக்கு டிஃபன் என்னமா இருந்தது, சாப்பாடு என்னமா இருந்தது, உனக்கு புடவை எப்படி கொடுத்தா, எனக்கு புடவை எப்படி கொடுத்தா, நான் கட்டிண்ட புடவை அதை அங்க வாங்கினேன் இங்க வாங்கி, இதெல்லாம் பேசுறாளே தவிர மண்டபத்துல மேல முகூர்த்தம் நடக்கிற இடத்துல என்ன நடக்கிறதுனே தெரியல. கல்யாணத்துக்கு வராதவா அந்த ரத்ன சுப்பிரமணியர் கல்யாணத்துக்கு போனேன்னா அந்த பொண்ணு எப்படி இருக்கா, என்னமா இருக்கா, என்ன கோத்திரம், என்ன இதுன்னு அதெல்லாம் நான் கவனிக்கல சார். கல்யாணத்துக்கு போனேன், ஜாலியாக இருந்தேன், 4 வேளை சாப்பிட்டேன், சௌக்கியமாக இருந்தேன், என்னுடைய கவலையெல்லாம் மறந்து இருந்தேங்க நானே தவிர எதுக்காக போனோமோ அது கவனிக்கணும். கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கன்னியாதானங்கள்லாம் கவனிக்கிற காரணம் எதுக்காக இந்த கன்னியாதானம் சொல்றார். பொண்ணு பார்க்க போகும்பொழுது யாரெல்லாம் வரலையோ அவள்லாம் இன்னாருடைய குடும்பத்தில இருந்து பொண்ணு எடுத்திருக்கோம், இன்னாருடைய பிள்ளைக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம்னு காமிக்கிறதுக்காக தானே கன்னியாதானமே. அதை கவனிக்காம நம்ம வேற என்னமோ பேசிட்டே இருக்கோம். இங்க ராமபிரானுடைய பிரவரம் எதிர்வேத சாகாத்யாயினே வாசிஷ்ட மைத்ராவருண கௌண்டின்யத்ரயார்ஷேய பிரவரான்வித வசிஷ்ட கோத்ரோத்பவஸ்ய இக்ஷ்வாகு வம்சோத்பவஸ்ய நாபாக மகாராஜவர்மணோ நப்த்ரே அஜ மகாராஜவர்மணः பௌத்ராய தசரத மகாராஜவர்மணः புத்ராய ஸ்ரீராமச்சந்திரவராய சாக்ஷாத் மகாவிஷ்ணு ஸ்வரூபிணே வராய त्रिभुवनाधीश्वराय अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकाय तत्त्वातीताय सकल निष्कल स्वरूपाय सुरासुरार्चित पादपद्मयुगलाय अखिलोन्नत पवित्राय आर्तत्राण परायणाय परव्यूह विभावन्तर्याम्य आर्यास्वरूपिणे सच्चिदानंद मूर्तये सूर्यवंश पावनाय शरणागत संत्राण तत्पराय अखिल जगदानंद कारकाय नीलमेघ निभा क्षीराब्धिशायिने कौसल्यानंद वर्धनाय ताटक ताटकेयाद्यन्दगाय चराचरण परिपालित गौतम गोत्राय परम भागवतार्चिताय खंडीकृत त्रिपुरा चापाय साधुजन निवास वृक्षाय लक्ष्मणाकृत श्रीवत्स कौस्तुभहार कनक केयूरादि दिव्याभरण भूषिताय श्री
ராமச்சந்திரமூர்த்தி கராரவிந்தே சமர்ப்பயாமாச. இப்பேற்பட்ட பிரபு ராமபிரானுடைய கையில இந்த சீதாதேவியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தோம்னு ஒரு மகான் சூர்ணிகையாக எழுதியிருக்க. இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா, உங்களை சீதா கல்யாணம் சொல்ல சொன்னா நீங்க வேற இதெல்லாம் சொல்றீங்கன்னு நினைக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் இப்ப யாருமே சொல்றதில்லை. இது மாதிரி ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்குன்னு தெரியணுமே. ராதா கல்யாணத்திலையும் இது மாதிரி சூர்ணிகை இருக்கு, ருக்மிணி கல்யாணத்திலையும் இது மாதிரி சூர்ணிகை இருக்கு. ஆனா சீதா கல்யாணத்துல இருக்கிற மாதிரி ராதா கல்யாணத்திலையும் ருக்மிணி கல்யாணத்திலையும் இல்லை. சீதா கல்யாணத்துல தான் ஆரம்பத்தில இருந்து கடைசி பரியந்தம் ஒண்ணு கூட விடாம அழகா சொல்லியிருக்கு. அப்பேற்பட்ட தசரத சக்கரவர்த்தி 4 குழந்தைகளுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி ஜனகண்ட போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறா சிரிச்ச முகத்தோட. இந்த குழந்தைகளும் அவாவா பத்னி அழிச்சுட்டு கிளம்பி யதோக்தே ததா சக்ருஹு விவாஹம் விதிபூர்வகம், யதோக்தமாக சாஸ்திரோக்தமாக விதிபூர்வமாக இந்த விவாகம் நடந்து மறுநாள் காத்தால அங்கேருந்து கிளம்புறார் விஸ்வாமித்ரர். விஸ்வாமித்ரர் இதுக்கப்புறம் ராமாயணத்துல வந்தார்னு எந்த இடத்துலையுமே கிடையாது. ஏன் வந்தார் இப்போ அப்படின்னா, இந்த குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கணும்னு ஆசையினால வந்தார். இந்த விஸ்வாமித்ரர் இங்கேருந்து கிளம்பி தபஸுக்கு போயாச்சு. குழந்தைகள்லாம் கிளம்பி அயோத்தியாவுக்கு போயிட்டு இருக்கா. போற வழியில அபசகுணமான சில சப்தங்கள்லாம் கேட்கறது. தசரதன் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு வசிஷ்டர்கிட்ட கேட்கிறார், என்ன சப்தமே சரியில்லையே வசிஷ்டரே, என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது, ஏதோ நமக்கு ஒரு அபசகுணம் வரப்போறது, ஆனா முடிவு மங்களமா தான் இருக்கும், கவலைப்படாத அப்படின்னு தசரதன் சொல்லி, என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தாக்க பரசுராமர் எய்தா மாதிரி வர எய்தா மாதிரி வந்து ராமபிரானை பரீட்சை பண்ணி அதுக்கப்புறம் ராமபிரான்ட்ட தன்னுடைய வைஷ்ணவமான தனுஷ பரசுராமர் கொடுத்தார். இதுக்கப்புறம் பரசுராமர் எந்த இடத்துலையும் சண்டைக்கு போனதாக இல்லவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் அவர் மலையாள தேசம் போய் தபஸ் பண்ணினார்னார். மலையாள தேசம் முழுக்க பரசுராம க்ஷேத்ரே, பரசுராம க்ஷேத்திரம்னு சொல்றது. அவர் அந்த பக்கம் தான் தபஸுக்கு போனார். நல்லதுல தான் முடியும் அப்படின்னு சொன்னார். அதே மாதிரி நல்லதுலயே முடிஞ்சது. வைஷ்ணவமான தனுஷ ராமபிரான்ட்ட கொடுத்து, அதாவது க்ஷத்ரிய அம்சத்தை ராமபிரான்ட்ட கொடுத்து பிராமண அம்சமாக அவர் கிளம்பி தபஸுக்கு போனார். பிரியாது சீதா ராமஸ்ய தாரா பித்ருகிருதாயிதி குணாத்ருபகுணாச்சாபி பிரீதிர் பயோப்யவர்ததே. பகவான் அயோத்திக்கு வந்து சீதையினுடைய பரம சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு வரான் அப்படின்னு சொல்லி கல்யாணத்துக்கு வந்த யுதாஜித்து பரதனையும் சத்ருக்னையும் தன்னுடைய தேசத்துக்கு கூட்டிட்டு போனான் அப்படின்னு பாலகாண்டம் பூர்த்தியார். அயோத்தியா காண்டம் ஆரம்பிக்கிறது. முதல் சர்க்கம் முதல் ஸ்லோகம். கச்சதா மாதுலகுலம் பரதேன ததா நகஹ சத்ருக்னோ நித்ய சத்ருக்னஹ நீதः பிரீதி புரஸ்கிருதஹ. பாலகாண்டம் முடிவில் பரதன் சத்ருக்னன் யுதாஜித்தோட கேகே தேசம் போனான்னு பூர்த்தி பண்ணியாச்சு. அதோட வால்மீகி விடல. முதல் ஸ்லோகம் கச்சதா மாதுலகுலம், தன்னுடைய மாமாவுடைய கிரகத்துக்கு பரதேன ததா நகஹ, பரதனை கூட்டிட்டு போனார் அப்படின்னு சொன்னார். அடுத்த லைன் சத்ருக்னஹா நித்ய சத்ருக்னஹா, சத்ருக்னையும் அழைச்சிட்டு போனான்னு ஒன்ஸ் மோர் சொல்றார். ஏன் 2ஆம் தடவையா சொல்றார் அப்படின்னாக்க, இதுக்கு மேல நடக்க போற கதைக்கும் பரதனுக்கும் சத்ருக்னனுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு தெளிவாக புரிய வைக்கிறதுக்காக அயோத்தியா காண்டம் முதல் ஸ்லோகம். இதுக்கு மேல ராமபிரான் காட்டுக்கு கிளம்புறதுக்கும் பரதனுக்கும் சத்ருக்னனுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு காமிக்கிறதுக்காக. சஹிதேவைருதீர்ணஸ்ய ராவணஸ்ய வதார்த்திபிஹி அர்த்ததோ மானுஷே லோகே ஜக்ஞே விஷ்ணு சனாதனஹ. ராவணவதத்துக்காக தேவதைகள் எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணதுக்காக பகவான் மனுஷலோகத்துக்கு
அதாவது பூலோகத்துக்கு மனுஷனாக அவதாரம் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி கௌசல்யா சுசுபேதேன புத்ரேணாமித தேஜசா யதா வரேண தேவானாம் அதிதிஹி வஜ்ரபாணினா. கௌசல்ய பரம ஆனந்தத்தை அடைஞ்சார் அப்படின்னு சொல்றார். பாலகாண்டம் 18வது சர்க்கத்துல ராமபிரான் பிறந்த உடனே கௌசல்யா சுசுபேதேன புத்ரேணாமித தேஜசா யதா வரேண தேவானாம் அதிதிஹி வஜ்ரபாணினா அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் 18வது சர்க்கத்துல இருக்கு. ராமாயண புஸ்தகம் இருந்தா போய் பார்க்கலாம். பாலகாண்டத்துல திரும்ப அயோத்தியா காண்டத்துல கௌசல்ய பரம ஆனந்தப்பட்டாள் அப்படின்னு சொல்ற காரணம் என்ன அப்படின்னாக்க, ராமபிரான் பிறந்தம் பொழுது கௌசல்யம்மா என்ன சந்தோஷப்பட்டாலோ இன்றைய பரியந்தம் அதே சந்தோஷப்பட்டாள்னு சொல்ற. ஏன் இப்படி பிரிச்சு சொல்லுவானே அப்படின்னாக்க, ராமபிரான் கல்யாணமாயி 12 வருஷ காலம் அயோத்தியில பரம சௌக்கியமாக இருந்தார் சீதாதேவியினோடு. அந்த 12 வருஷ காலமும் ராமபிரான் தன்னுடைய அம்மாட்ட வச்ச பிரியம் மாறாம ஒரே மாதிரி இருந்தான்னு சொல்ற. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கதை. பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ஆயிடுத்துனாக்கா 4வது நாள் ஃபோன் பண்ணாக்கா நாட்டு பொண்ணு எடுத்து பேசுது. அவருக்கு இப்போ டைம் இல்லை, வெளியில போறான்னு சொல்றா பண்பு. இது மாதிரி சீதாதேவி பண்ணாளான்னாக்கா இது மாதிரி கிடையாது. பகவான் பிறந்த அன்னைக்கு தன்னுடைய அம்மாட்ட என்ன பிரியத்தை வச்சாலோ அதே பிரியம் கல்யாணமாகி 12 வருஷம் கழிச்சும் காமிக்கிறது. அப்படின்னு இங்க புரிய வைக்கிறதுக்காக சொல்றேன். யதாவரேன தேவானாம் அதிதிஹி வஜ்ரபாணினா. அநேக கல்யாண குணங்களை வர்ணிக்கிறது. கதஞ்சித் உபகாரேன கிருதேனைகேன துஷ்யதி நஸ்மரத்யபகாராணாம் சதமபி ஆத்மவத்தயா. ராமபிரானுடைய குணங்கள் என்ன அப்படின்னாக்க, சின்னதா ஒருத்தர் உபகாரம் பண்ணினார் அப்படின்னாக்க அந்த உபகாரத்தை மறக்கவே மாட்டார். சதமபி ஆத்மவத்தயா. ஒருத்தன் 100 இடைஞ்சல் பண்ணினான் அப்படின்னாக்க அந்த 100 இடைஞ்சல் ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டாராம், அதெல்லாம் விட்டுருவாராம். அவனே இத்தனூண்டு ஒரு உபகாரம் பண்ணியிருக்கானே அதை நினைச்சு பார்ப்பார். இது நமக்கும் அவருக்கும் நேர் விருத்தம். 100 நல்லது பண்ணியிருப்போம் நம்ம, ஒரே ஒரு உபகாரம் ஒரே ஒரு அபகாரமா ஏதாவது ஒன்று பண்ணியிருப்போம். ஜென்மா முழுக்க கரிச்சு கொட்டு வாழ்ன 100 உபகாரம் பண்ணினது தெரியாது அவ 2 பேருக்கு. ஒரே ஒரு அபகாரம் பண்ண மாதிரிக்கோ அது பார்க்கிற வாழ்க்கெல்லாம் சொல்லுவேன். அது ஏன் சார் கேட்கிறேன், நீங்க வாங்க நான் சொல்றேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சானா அது ஒரு தனியா ராமாயணம் போயிட்டு இருக்கு. பகவான் அப்படி கிடையாது. ஷீல விருத்தைர் ஞான விருத்தைர் வயோ விருத்தைஷ்ச சஜ்ஜனைஹி கதயன்னாஸ்தவை நித்யம் அஸ்திரயோக்யாந்தரேஷ்வபி. சில பேர் ஆச்சாரத்தினால பெரிவாளா இருப்பா, சில பேர் ஞானத்தினால பெரிவாளா இருப்பா, சில பேர் வயோரீதியாக பெரியவாளா இருப்பா. இது மாதிரி எத்தனை பேர் பெரியவாளாக இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட காரியத்துல இருந்தாலும் பகவான் அவளுக்கு முதல்ல போய் மதிப்பு கொடுப்பான். பெரியவா வந்தாக்கா மரியாதை கொடுக்கணுங்கிறதே தெரிய மாட்டேங்கிறது. நம்ம விட ஒருத்தர் பெரியவா வராருன்னா நம்ம உட்காந்துக்க கூடாது, நம்ம சேர்ல இருந்து எழுந்து நிக்கணும். அவர் வரத்துக்கு நான் ஏன் சார் நிக்கணும்னு கேட்கக்கூடாது. ஒருத்தருக்கு நம்ம மதிப்பு கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறவாள மதிப்பு கொடுக்கல அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய ஆத்மா நம்மளை வெய்யுமா. அவருக்கு மரியாதை கொடுக்கணும், நீ கொடுக்க மாட்டேங்கிறியே, உன் கூட்டுல நான் தங்க மாட்டேன்னு அவன் கிளம்பி போயிடுவான். மரியாதைங்கிறது அவருக்காக கிடையாது, நமக்கு க்ஷேமம் வரணும்னா நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும். ஒரு காலத்துல அப்பாவை எப்ப பார்த்தாலும் நமஸ்காரம் பண்ணுவா. எங்கேயாவது வெளியில போறதா இருந்தா நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போகணும். ஒரு சில பேர் ஞானத்தினால பெரியவாளா இருப்பா. ஞானத்தினால பெரியவானா ஒரு சதாபிஷேகம் பண்ணிக்கிறார் ஒரு தாத்தா. வாத்தியாருக்கு 35 வயசு தான் ஆறுது.
அந்த தாத்தா இந்த 35 வயசு பையனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தான் பவித்திரவாங்க. ஏன் அப்படின்னாக்கா அவன் ஞானத்துல பெரியவனா இருக்கான். அவன் ஞானத்துல பெரியவனா இருக்கிறதுனால அவனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும். இல்ல இல்ல அவர் என்னை விட சின்னவர் நான் பண்ண மாட்டேன்னா சொல்லக்கூடாது. 80 வயசு தாத்தான்னு இல்லை, யாரா இருந்தாலும் வேதம் படிச்ச பிராமணால பார்த்தா சங்கோஜம் இல்லாம நமஸ்காரம் பண்ணணும். இந்த நமஸ்காரம் நமக்கு கிடையாது, அவளுக்கு கிடையாது, நமக்காக பண்றோம்னு நினைச்சு பண்ணணும். சங்கராந்தி அன்னைக்கு கோ பூஜை பண்ணணும்னு இருக்கு. கோ பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னாக்க அந்த கண்ணுக்குட்டி நமக்கு தெரிஞ்சு 4 வருஷம் முன்னாடி தான் பிறந்திருக்கு. இந்த தாத்தா 80 வயசு ஆயிடுத்து. எனக்கு தெரிஞ்சு 4 வருஷம்தான் ஆகுது. இந்த கண்ணுக்குட்டிக்கு நான் பூஜை பண்ண மாட்டேன், அதுக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல முடியுமா? 80 வயசுல இனிமேல் எந்த மாடு போய் கூட்டின்னு வருது? 80 வயசுல மாடா இருந்தாலும் காண்டாமிருகம் தான் இருக்கும். அதை நிற்க வச்சு பூஜை பண்ண முடியாது, நமஸ்காரம் பண்ண முடியாது. சொல்ல வந்த விஷயம் என்னன்னா, ஞானத்தினால சில பேர் பெரியவாளா இருப்பா, அவளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும். பகவான் அதெல்லாம் பண்றான். புத்திமான் மதுராபாஷி பூர்வபாஷி பிரியம்பதா. மகா புத்திமானா இருக்கான் பகவான். மதுராபாஷி, ஒரு நாள் கூட பகவான் சத்தமாக பேசினதே கிடையாது. மதுரமா இருக்கும் பேசினா. யாராவது சத்தமா பேசினாலும் சார் கொஞ்சம் மெதுவா பேசுவாங்க அப்படிங்கிறார். ஏன்னா மெதுவா பேசியே பழக்கமா எடுத்து. பூர்வபாஷி பிரியம்பதா. நம்ம மார்க்கெட்ல ஒருத்தரை பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க அவளா நம்ம கிட்ட வந்து பேசுறாளா பார்ப்போம். இல்லைன்னா நம்ம அவர்கிட்ட போய் பேச வேண்டான்னு நம்ம பார்த்தா கூட பார்க்காத மாதிரி வந்துடும். ஆனா ராமபிரான் அப்படி கிடையாது. யாரையாவது ஒருத்தர் அங்க பார்த்தாருன்னா, மாமா நீங்க எப்படி இருக்கேன்னு சௌரியமா, நான் அங்க பார்த்தனே, உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கான்னு முன்னாடி போய் பேசுவேன். பூர்வபாஷி பிரியம்பதா. நம்மளும் முன்னாடி போய் பேசுவோம். எதனால அப்படின்னாக்க, அவ ஏதாவது நம்மளை பத்தி தப்பா வெளியில யார்கிட்டயாவது பேசியிருந்தாக்கா நம்ம முன்னாடி போய் நின்று பேசுவோம். ஏன் சார் நீங்க அவரை பத்தி அந்த மாதிரி பேசினேலாமே, என்னை பத்தி இதெல்லாம் கரெக்டா அப்படின்னு சண்டை பிடிக்கிறதுக்காக முன்னாடி போவோம். ஆனா பகவான் பூர்வபாஷி பிரியம்பதா, ரொம்ப பிரியமா பேசுவோம். வீரியவான் நச வீர்யேன மஹதா ஸ்வேன விஸ்மிதா. ரொம்ப வீரியவானா இருப்பான் பகவான். அவனுக்கு சமமான பராக்கிரமசாலி யாருமே கிடையாது. இத்தனை கல்யாண குணங்களோட பொருந்தின பகவான் கிட்ட தசரதன் கூப்பிட்டு கேட்கிறான். இதம் ஷரீரம் கிருஷ்ணஸ்ய லோகஸ்ய சரதாஹிதம் பாண்டுரஸ்யாதபத்ரஸ்ய ಛಾಯಾயாம் ஜரிதம் மயா. தசரத சக்கரவர்த்தி வயசா எடுத்து, சரீரம் ரொம்ப ஜரையா எடுத்து, நமக்கு இனிமே இந்த ராஜாங்கிற பதவி சரியா வருமானு தெரியல. தன்னுடைய புத்திரனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு அயோத்தியால உள்ள ஜனங்களை கூப்பிட்டு கேட்கிறான். எனக்கு ரொம்ப வயசாயிடுத்து, கால் முன்னாடி வச்சா பின்னாடி போறது, ராஜ்யத்துலலாம் இப்பெல்லாம் உட்காரவே முடியல, கணக்கு வழக்கெல்லாம் பார்க்க முடியல. அதனால ராமபிரானுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணலாம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொன்னதுதான் தாமசம் தசரத சக்கரவர்த்தி அந்த ஜனங்கள்கிட்ட. அந்த ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணான்னா, ஜனௌகோத்குஷ்ட சன்னாதா விமானம் கம்பயன்னிவ. ராமபிரானுக்கு பட்டாபிஷேகம்னு சொன்னோடனே அங்க இருந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் கையை தட்டினான். எப்படி கையை தட்டினானா, விமானம் கம்பயன்னிவ, மேல இருக்கிற சீலிங் அப்படியே ஷேக்காரா மாதிரி சந்தோஷத்துல கையை தட்டினாலாம். மண்டபமே அதர்ற மாதிரி இருக்கு. தசரத சக்கரவர்த்திக்கு ஒரே வருத்தமா போயிடுது. நம்ம ரிட்டையர்ட் ஆகிறதுல இவாளுக்கெல்லாம் இத்தனை உற்சாகம் போல இருக்கு. சில பேர் இப்படி இருப்பா. சில பேர் நம்ம உள்ள வரும்போது நம்மளை பார்த்து எழுதுக்கிறானா இல்லையான்னு பார்ப்போம். நம்ம அவள்கிட்ட ஒரு பிடி போட்டு பார்க்கலாம், அவள் என்னமா பதில் கொடுக்குறான்னு பார்க்கலான்னு சில பேர் இப்படியே இருப்பாள். அது மாதிரி தசரதனுக்கு தப்பாக தோன்றது. நம்ம ரிட்டையர்ட் ஆகிறோம்னு சொன்னதில் இவாளுக்கெல்லாம் இத்தனை உற்சாகம் இருக்கு.
ஜனங்களா நீங்க எல்லாம் இப்படி உற்சாகமா இருக்கீங்களே, என்னுடைய ராஜ்யத்துல நீங்க ஏதாவது தப்பு பார்த்தீங்களா? நான் யார்கிட்டயாவது ஏதாவது ஒரு இடத்துல தப்பா நடந்துட்டேன்னா, அப்படி நடந்துட்டேன்னா என்கிட்ட சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த ஜனங்கள்லாம் சொல்றா, அப்படிலாம் கிடையாது. கதம் நு மயி தர்மேன பிருத்திவி மனுஷாசதி. உங்களுடைய தர்மத்துல நாங்க உங்களுடைய ராஜ்யத்துல அதர்மத்தையே பார்க்கல, தர்மத்தை தான் பார்த்தோம். அப்படியே நீங்க எல்லாம் இப்படி கையை தட்டினீங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு இருக்கிறது மனுஷ குணம், ஆனா பகவானுக்கு இருக்கிறது கல்யாண குணங்கள். பவந்தோ திருஷ்டுமிச்சந்தி யுவராஜம் மமாத்மஜம் பஹவோ நிருப கல்யாண குணாஹ புத்திரஸ்ய சந்தி தே. பஹவஹ நிருப கல்யாண குணாஹ, உங்க பையன்ட்ட அநேக கல்யாண குணங்கள்லாம் இருக்கு, அதனால நாங்க சந்தோஷப்பட்டோமே தவிர உங்களுடைய ராஜ்யத்துல எங்களுக்கு சிரமமே கிடையாது. பிரியவாதி ச பூதானாம் சத்யவாதி ச ராகவஹ பஹுஸ்ருதானாம் விருத்தானாம் பிராமணானாம் உபாசிதா. எல்லா பூதங்கள்கிட்டையும் பிரியவாதியாக இருக்காங்க. பிரியவாதி ச பூதானாம்ங்கிறார். பூதம் அப்படின்னாக்க ஈ எறும்புல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லார்ட்டையும் பகவான் பிரியமாக இருந்தார். அதுக்கு மேல சத்யவாதி ச ராகவஹ, சத்யசந்தனா இருக்கான். இப்படி எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்ல பகவான் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னாக்க வியசனேஷு மனுஷ்யானாம் விருஷம் பவதி துக்கிதா உத்சவேஷு சர்வேஷு பிதேவ பரிதுஷ்யதி. எந்த மனிதனுடைய ஒரு கல்யாணமோ கார்த்திகையோ ஒரு ஃபங்க்ஷனோ எது நடந்தாலும் ராமபிரான் முன்னாடி போய் நிற்பான். அவாத்துல வேற ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் தப்பான விஷயங்கள் நடந்ததுன்னா அதுலயும் பகவான் தான் முன்னாடி போய் நிற்பான். எது மாதிரி அப்படின்னா பிதேவ பரிதுஷ்யதி, ஒரு அப்பா எப்படி வந்து நிற்பானோ அந்த ஸ்தானத்துல ராமபிரான் வந்து நிற்கிறா அப்படிங்கிற. இதெல்லாம் இப்ப கேட்கறதே துர்லபமா இருக்கு. புயல்லாம் வந்து ஜனங்கள்லாம் வளைஞ்சு 10 நாள் கழிச்சு ஜனங்கள்லாம் சௌக்கியமா இருக்கலான்னு கேட்கிறா பார்த்தீங்களா? அது மாதிரி ராஜ்யம் கிடையாது. என்ன ஃபங்க்ஷன், வாசல்ல வாழை மரம் கட்டியாச்சுன்னா மாமா உங்க ஆத்துல ஃபங்க்ஷனான்னு வந்து நிக்கிறான். வாசல்ல ஷாமியானா போட்டாச்சுன்னா யாருக்கு மாமா என்ன ஆச்சுன்னு வந்து முதல்ல வந்து நிக்கிறான். இது மாதிரி ஒரு குழந்தை இப்படிலாம் எடுத்து சொல்லும் பொழுது தசரதன் பஞ்சாங்கத்தை எடுத்து பார்க்கிறான். சைத்ர ஸ்ரீமானயம் மாசஹ புண்யஹ புஷ்பித கானனஹ யௌவராஜ்யாய ராமஸ்ய சர்வமேவோபகல்பதாம். தசரதன் பஞ்சாங்கத்தை எடுத்து பார்த்து இந்த மாசம் சைத்திர மாசம், வசந்த மாசமா இருக்கு, காடெல்லாம் பூத்து இருக்கு, ராம பட்டாபிஷேகத்துக்கு ஏற்றதான ஒரு மாசமா இருக்கு, நாளைக்கு புஷ்ய நட்சத்திரமாகவும் இருக்கு. அதனாலேயே நம்ம பட்டாபிஷேகம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தசரதன் பஞ்சாங்கத்தை எடுத்து நாள் பார்க்கறான். பொதுவா நாள் பார்க்கறது நம்ம பார்க்கவே கூடாது. இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது நாள் பார்க்கணும்னா நான் பார்க்கறேன். எங்க ஆத்துல ஏதாவது கல்யாணம்னா எங்களுடைய வாத்தியார் யாரோ அவாட்ட தான் நாங்க கேட்போம். நம்மளே நாள் பார்த்து பண்ணினோம்னா பட்டாபிஷேகம் எப்படி நின்று போச்சோ அது மாதிரி ஆயிடும். நம்மளே பஞ்சாங்கத்தை எடுத்து பார்க்கக்கூடாதுன்னு முதல் விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம், நம்ம நாள் பார்க்கும்பொழுது 2-3 விஷயங்கள் சரியில்லாம இருக்கலாம். அது வேதம் படிச்ச வாக்கால நம்ம குலகுருவான அவருடைய வாக்குனால 2-3 சிரமங்கள் இருக்கு. அந்த தானம் பண்ணினா சரியாயிடும். முகூர்த்தத்துக்கு முன்னாடி பவழத்தை தானம் பண்ண சொல்லி அப்புறம் கல்யாணம் பண்ண சொல்லி ரொம்ப நன்னா இருக்கும்னு அவர் வாக்கால வந்துருத்துனா அந்த தோஷங்கள் அந்த எல்லாம் நிவர்த்தி ஆயிடும். ஏன்னா விப்ரவாக்கியோ ஜனார்தனஹா, ஒரு வேதம் படிச்ச வாத்தியார் சொன்னார்னா மகாவிஷ்ணு சொல்ற மாதிரி அது. அதனால நாள் நம்ம பார்க்க கூடாது. உடனே சுமந்திரனை விட்டு குழந்தைய கூட்டின்னு வர சொல்லி, சுமந்திரன் அங்க போறா, ராமபிரான் இருக்கிற இடத்துல தன்னுடைய உங்களுடைய அப்பா கூட்டின்னு வர சொன்னார் சக்கரவர்த்தி அப்படின்னு சொல்லி ராமபிரான் அலங்காரம் பண்ணிட்டு வரத பார்க்கணும் அப்படின்னு தசரத சக்கரவர்த்தி ஆசைப்பட்டு
7 மாடி மாளிகை, 7வது மாடி தாண்டி 8வது மாடி மொட்டை மாடியில போய் நின்று தன் புள்ளவர அழக பார்க்கணும்னு தசரதன் ஆசைப்பட்டு போய் நிற்கிறான். எது மாதிரின்னா, தன்னுடைய புத்திரனுக்கு கல்யாண ஏற்பாடுகள் பண்ணி ஜானவாசத்துல கார்ல வர அழக ஒரு அப்பா எப்படி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவானோ அது மாதிரின்னு. இன்னைக்கு ஜானவாசம்லாம் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. ஜானவாசம்னே கிடையாது, ஜானுவாசம்னு பேர். அப்படின்னா என்ன தெரியுமோன்னு, பிரம்மச்சாரி குழந்தைகள் முட்டிக்கு கீழே வஸ்திரம் கட்டக்கூடாது. முட்டியோட ஜானுனா முட்டின்னு முழங்கால்னு அர்த்தம். முழங்காலுக்கு கீழே தழைய வேஷ்டி கட்டக்கூடாது, முட்டி பரியந்தம் தான் கட்டிக்கணும். நாளைக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த பையன் கச்சம் கட்ட போறான், இன்னியோட இந்த முட்டி பரியந்தம் முழங்கால் பரியந்தம் கட்டுகிற வேஷ்டி கடைசி நாள்னு காமிக்கிறதுக்காக முழங்கால் பரியந்தம் வேஷ்டி கட்டி விட்டு அந்த பையனை ஊர்வலமா கூட்டிட்டு வருவோம். அதுக்கு பேர் தான் ஜானுவாசம்னு பேர். முதல்ல ஜானுவாசம்னா என்னன்னு தெரியாது, அது ஜானவாசமா மாறிடுச்சு. அந்த ஜானவாசமும் கொஞ்ச நாள்ல காரெல்லாம் வந்தது, சாரட்டு அது இதெல்லாம் கொஞ்சம் அமக்கலப்பட்டது. இன்னைக்கு எல்லாம் டிராஃபிக்கா இருக்குமாமா, எதுவுமே கிடையாது, எல்லாம் ரிசப்ஷன் தாங்க. மண்டபத்துல பையனையும் பொண்ணையும் நிக்க வச்சு கண்ணாபின்னான்னு பாட்டெல்லாம் போட்டு ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம். நாளைக்கு கல்யாண வாழ்க்கையில எப்படி சௌக்கியம் இருக்கு சொல்லுங்க. மங்களமான சப்தங்கள், மங்களமான சௌக்கியம், நமக்கு சௌக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சப்தங்கள்லாம் மண்டபத்துல ஒழிச்சதுன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் சௌக்கியமா இருக்கு. இன்னைக்கு டிஜேங்கிற பேர்ல கண்ணவனெல்லாம் வர சொல்றான், எல்லாரும் வரா, கண்ணாபின்னான்னு பாட்டை போடுறான். அன்னைக்கு அந்த பாட்டுக்கு ஆடலைன்னா ஜென்மா வீணா போயிடுமோ நினைச்சிட்டு எல்லாரும் போய் ஆடுறோம். அங்க ஆடுறதுனால புண்ணியமும் கிடையாது, புருஷார்த்தமும் கிடையாது. இன்னைக்கு நம்ம போய் ஆடலைன்னா கௌரவ கரைச்சலா போயிடும், நமக்கு ஆட தெரியாதுன்னு நினைச்சுருவா போல இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு ஒரு அம்மா பாக்கி கிடையாது, ஒரு மாமா பாக்கி கிடையாது, எல்லாரும் ஆடும். இதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. கல்யாணம் அப்படின்னாக்க எவ்வளோ சிரமப்பட்டு ஏற்பாடு பண்ணி இந்த பொண்ணாத்துல பேசி அவளும் சரின்னு சொல்லி கல்யாண பர்யந்தம் கொண்டு வந்ததுங்கிறது எவ்வளோ சிரமசாத்தியம்னு இப்ப இருக்கிறவாளை கேட்டாதான் புரியும். அப்பெல்லாம் இந்த பையனுக்கு இந்த பொண்ணை கொடுன்னாக்க சரி மாமா நான் தரேன்னு சொல்லுவா, கல்யாணம் ஆயிடும். இன்னைக்கு 108 ஜாதகம் இருக்கு, அதையும் தாண்டி நம்ம பேசி கல்யாணங்கள்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி விட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணோம்னாக்க இவாளை ஏண்டாப்பா நம்ம அவள்கிட்ட கோத்து விட்டோங்கிற மாதிரி இந்த பசங்க பண்ணிடுறோம். இத்தனை வாழ்க்கையில சௌக்கியமா இருக்கணும்னாக்க நீ சௌக்கியமா இருக்கிறதுக்கு உண்டான காரியம் என்ன பண்ணின? ஒரு நல்ல அஷ்டபதியை வச்சு ராதா கல்யாணம் பண்ணி சீதா கல்யாணம் பண்ணி நீ திவ்ய நாமங்கள்லாம் எதுவும் பண்ண வேண்டாம், அட்லீஸ்ட் ஒரு கல்யாண அஷ்டபதியாவது பாட சொல்லி கல்யாணம் பண்ணிட்டாதானே வாழ்க்கையில சௌக்கியமா இருக்கும். க்ஷேமம் குரு கோபாலா, எனக்கு க்ஷேமத்தை கொடுன்னு பாடுறா ருக்மிணி. எனக்கு க்ஷேமத்தை கொடு கிருஷ்ணா அப்படின்னு பாடுறா. இது மாதிரி கல்யாணம் பண்ணின்றது எப்படி இருக்கு? இப்ப கல்யாணங்கள்லாம் எப்படி இருக்கு? தன்னுடைய பையன் அலங்காரம் பண்ணிட்டு வர லட்சணத்தை பார்க்கணும்னு 8வது மாடியில போய் நிக்கிறான் தசரதன். சுமந்திரன் தேர் ஓட்டிட்டு வரான், பகவான் அதுல உட்கார்ந்துட்டு வரார். எப்படி இருக்கான்னா, கந்தர்வராஜ பிரதிமம் லோகே விக்யாத பௌருஷம் தீர்க்கபாஹும் மகாசத்வம் மத்தமாதங்ககாமினம் சந்திரகாந்தானனம் ராமம் அதீவ பிரியதர்சனம் ரூபௌதாரிய குணைः பும்சாம் திருஷ்டி சித்தாபஹாரிணம் கர்மாபிதப்தாः பர்ஜன்யம் க்லாதயந்தமிவ பிரஜாः ந ததர்க்க சமாயாந்தம் பஷ்யமானோ நராதிபஹ. கந்தர்வராஜ பிரதிமம். பகவான் எப்படி இருக்கான்னா, ஆண்கள்லயே ரொம்ப அழகன்கிறது கந்தர்வாள் தான். ஆண்கள்லயே அழகா இருக்கிறதுன்னு கந்தர்வன் தான். அந்த கந்தர்வனுடைய ராஜா சித்திரசேனன்னு பேரு. அந்த சித்திரசேனன் எவ்வளவு அழகாக இருப்பானோ அது மாதிரி ரூபம். ரூபம் மாத்திரம் நன்னா இருந்தா போருமா?
ஒருத்தர் பார்க்க ரொம்ப நன்னா இருக்கா, ரூபம் அவ்வளோ லட்சணமா இருக்கு, ஆனா அவள்கிட்ட பௌருஷத்துவங்கிறது இருக்காது. இங்க பகவான் எப்படி இருக்கான்னா லோகே விக்யாத பௌருஷம். அது ஒரு வார்த்தையா சொன்னா போறாது. பௌருஷம், கியாத பௌருஷம், விக்யாத பௌருஷம், லோகே விக்யாத பௌருஷம். 24 வயசுல பௌருஷம் என்ன அப்படின்னா தாட்டகை வதம் பண்ணது பௌருஷம், யஜ்ஞ சம்ரக்ஷணம் பண்ணது கியாத பௌருஷம், அகல்யையும் கௌதமரையும் சேர்த்து வச்சது விக்யாத பௌருஷம், சிவதனுஷ பங்கம் பண்ணது லோகே விக்யாத பௌருஷம் 24 வயசுல. லோகே விக்யாத பௌருஷம். முகம் மாத்திரம் என்ன இருந்தா போருமா ஆண்களுக்கு? அது எத்தனை ஃபேர் அண்ட் லவ்லி போட்டிருக்கானோ என்னமோ யாரு கண்டா? முகம் மாத்திரம் என்ன இருந்தா போருமா? தீர்க்கபாஹும் மகாசத்வம், நீண்ட புஜங்கள், மத்தமா தங்ககாமினம். நடந்து வர அழகு என்னன்னா மதம் பிடிச்ச யானை எப்படி நடந்து வருமோ அது மாதிரி வரான் பகவான். எப்படி இருக்கான்னா சந்திரகாந்தானனம் ராமம். சந்திரன் எப்படி பிரகாசமா இருக்கானோ அது மாதிரி பிரகாசமாக இருக்கான் பகவான். அதீவ பிரிய தரிசனம். அவனை பார்த்தது போரும் நம்ம கிளம்பலாம்னு எந்த ஜனங்களுக்குமே தோண மாட்டேங்கிறது. அத்தனை பிரியத்தோட இருக்கான், அத்தனை காருண்யம் கொற்றது. அதீவ பிரிய தரிசனம். ரூபௌதாரிய குணை பும்சாம். அவருடைய ரூபம் தான் அப்படி இருக்குன்னாக்கா குணம் எப்படி இருக்குன்னா ஔதாரியத்துவமா இருக்கு. உதார குணம், எதை கேட்டாலும் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கான். இன்னைக்கு ஒரு பேனா கேட்டா கூட கொடுக்க மாட்டேங்குது. சார் ஒரு பேனா இருந்தா கொடுங்க, சிக்னேச்சர் போடணும். இப்பதான் சார் மை தீர்ந்து போயிடுத்துங்கிறான். இந்த பேனா கேட்கிறவள இருக்க பாருங்க, என்னமோ நம்ம கேட்டோம், நம்ம சைன் போட்டோம், திரும்ப அவள்கிட்ட கொடுக்கணும்னு இல்லை, ஞாபகம் இல்லாம அவ பேக்கெட்ல போட்டுன்னு போயிடும். ஞாபகம் இருந்து போட்டுக்கிறாளோ இல்லை பேனா என்ன இருக்குன்னு போட்டுக்கிறாளோ அது வேற விஷயம். இன்னைக்கு ஒரு பேனா கேட்டா கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறா. ஆனா பகவான் எதை கேட்டாலும் கொடுக்கிறான். ரூப உதாரிய குணை பும்சாம். எப்படி இருக்கான்னா திருஷ்டி சித்தாபஹாரிணம். கண்களை அபகரிக்கிற மாதிரி உள்ள தேஜஸ். நததர்பசமாயாந்தம் பஷ்யமானோ நராதிபா. தசரத சக்கரவர்த்திக்கு பார்த்தது போரும்னு தோணல. சுமந்திரனை விட்டு, சுமந்திரா இந்த தெருவில் ஒரு தடவைக்கு 4 தடவை போயிட்டு போயிட்டு வாடா, என் குழந்தை எனக்கு அத்தனை லட்சணமா இருக்கான், நன்னா இருக்கான்னு தசரதன். பகவானும் என்னைக்கும் இல்லாம அன்னைக்கு ஏன் இத்தனை அழகா இருந்தான் அப்படின்னாக்க எப்பொழுதுமே அழகுதான். அன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அழகோட இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? எங்க அப்பா பார்க்கிற கடைசி பார்வை இதுதான். இது அவருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிற மாதிரியும் மனசுல ஒரு சௌக்கியத்தை ஆனந்தத்தை கொடுக்கிற மாதிரியும் ஒரு தரிசனம் கொடுக்கணும்னு பகவான் சங்கல்பிச்சுட்டு வந்ததுனால தசரதனுக்கு பார்த்தது போரும்னு தோணும். இனிமே பகவான் அப்பாவை பார்க்க போகும்போது அழுதுண்டே தான் பார்க்க போறான். தசரதன் அழுதுண்டே இருப்பான், அப்படிதான் பார்க்க போறான். வர சொன்னா அப்படின்னா உள்ள போனா ராமபிரான் தசரத சக்கரவர்த்தி சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துருக்கார். நாமஸ்வம் ஸ்ராவயன் ராமஹா வவந்தே சரணோபிதுன்னு ஸ்ரீ ராமச்சந்திர வர்மா நாமா அஹம் அஸ்மி போஹோன்னு நமஸ்காரம் பண்ணினோம். சித்த முன்னாடி சொன்னனே, அப்பாவை எப்ப பார்த்தாலும் நமஸ்காரம் பண்ணணும், அம்மாவை எப்ப பார்த்தாலும் நமஸ்காரம் பண்ணணும். அப்பா அம்மானு கிடையாது, நமக்கு பெரியவா யாரு வந்தாலும் நமஸ்காரம் பண்ணுவான். இன்னைக்கு கலியில நேரு விபரீதம். யாரை பார்த்தாலும் ஹாயின்னு கையை தூக்குறா, இல்லைன்னா ஒரே கட்டிப்பிடி வைத்தியம் தான். ஒரு ஆம்பளை பொம்பளை வித்தியாசம் இல்லாம, இவா இல்லாம அவா இல்லாம, இவா போய் அவளை ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறது, அவா போய் இவாளை ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறது. இந்த சம்பிரதாயங்கள்லாம் நம்மளே நம்ம குழந்தைகளுக்கு புகுத்துற மாதிரி இருக்கு. நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணினாக்க என்னமோ பழைய பஞ்சாங்கம்னு நினைச்சிடுவாளோன்னு நினைக்கிறோம். விஷயம் தெரிஞ்ச அம்மா கூட சொல்றதுக்கு பயப்படுற, சொல்ல மாட்டேங்கிறா.
யாரை பெரியவாளை பார்த்தாலும் உடனே நமஸ்காரம் பண்ணணும். அத்தையை பார்த்தாலோ, சித்தப்பா சித்தையை பார்த்தாலோ, மாமாவை பார்த்தாலோ முதல்ல நமஸ்காரம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் சௌக்கியமானே கேட்பா. ஒரு காலத்துல நான் பார்த்துருக்கேன். எங்களுடைய வாத்தியாராத்துல எங்க வாத்தியார் தான் யார் வந்தாலும் அவாத்துக்கு பெரியவா, எங்க வாத்தியாரை விட பெரியவா யார் வந்தாலும் நமஸ்காரம் பண்ணுவார் முதல்ல. அவருக்கு இன்னைக்கு 68 வயசாருது. இன்னைக்கும் அவருடைய சித்தியோ அத்தையோ மாமாவோ யாரை பார்த்தாலும் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தான் சௌக்கியமானே கேட்பார். இந்த சம்பிரதாயங்கள்லாம் விட்டு போச்சு, வருத்தமா இருக்கு. இங்க நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போனா தசரத சக்கரவர்த்தி சொன்னா, உன்னுடைய குணத்தினால எல்லாரும் ஈர்க்கப்பட்டு நீ ராஜாவாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறா அப்படின்னு சொன்ன. அது மாத்திரம் இல்ல, குழந்தைக்கு புரியுற மாதிரி சொல்ற. ராஜா அப்படின்னாக்க ரஞ்சகன் அர்த்தம். இந்த ராஜா எப்படி இருக்கணும்னா எல்லாராலையும் விருப்பப்படுறவனாக உள்ள ராஜாவா இருக்கணும். ஒரே குடும்பத்திலேயே ராஜாவா வரக்கூடாது. தாத்தா இருந்தா, அப்பா இருந்தா, புள்ள இருக்கான், நாளைக்கு அவன் பிள்ளையும் வருவான். இதே ஒரே குடும்பத்துல இருக்கிற மாதிரி ராஜாக்கள் வரக்கூடாது. ஜனங்கள் தேர்ந்தெடுத்து இன்னார்தான் ராஜாவா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு தேர்ந்தெடுத்து வர ராஜாவா இருக்கணும். அப்படி அயோத்தியா ஜனங்கள் எல்லாரும் ஆசைப்படுறாராமா, நீ ராஜாவா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறார். பகவான் அதுக்கு பதிலே சொல்லலை. ஏன் பதில் சொல்லலைன்னா, மௌனமா இருந்து எதையுமே கேட்காம இருந்தார், சொல்லாமல். ஏன்னா இப்ப பதில் பேசினாக்க அவருடைய ராஜ்யத்துல ஒரு குறையை கண்டுபிடிச்சா மாதிரி ஆயிடும். அப்பா கிட்ட முன்னாடிலாம் பதிலே பேச மாட்டா, என்ன சொன்னாலும் சரின்றுவார். இன்னைக்கு போயிட்டு வரேன்னு கூட சொல்லிக்க மாட்டேங்க. அதுவா அப்பாவே நீ எங்கடா போறேன்னு கேட்டாக்க, எனக்கே டைம் ஆயிடுதுன்னு அவசரமா கிளம்பிட்டு, நீ வேற ஏன் தொண்ணு உசுர வாங்க, பேசாம உட்கார அப்படிங்கிறான். இதெல்லாம் காரணம் என்ன தெரியுமோ, பகவானுடைய சரணத்தை இந்த அப்பான்கிறவன் பிடிக்காம இருக்கிறதுனாலதான் அவனுடைய சரணத்தை அவன் குழந்தைகள் பிடிக்காம இருக்கான். நீ பகவத் சரணத்தை பிடிச்சிக்கோ, உன் குழந்தைகள் உன் சரணத்தை நீ சொல்லாமலேயே வந்து பிடிப்பா. எங்கேயாவது வெளியில போனா தாத்தாட்ட சொல்லிட்டு வந்தியான்னு குழந்தை கேட்பான். அப்பாட்ட போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிக்கணும்னு அவனே சொல்லிப்பான். அவ ஆத்துக்காரிட்ட மாமனாட்ட சொல்லிட்டு வந்தியான்னு கேட்பான். பகவத் சரணத்தை பிடிச்சோன்னா நம்மளுடைய சரணத்தை எல்லாரும் வந்து பிடிப்பா. நீ யாருடைய சரணத்தையும் பிடிக்காம இருந்தனா இப்படிதான் வாழ்க்கை முழுக்க மன்னாடணும். ஏத்து பேசல. அதுக்கு தசரத சக்கரவர்த்தி சொன்னா, நீ வினயமா இருக்கிறாமா, ஆனா இந்த வினயம் பத்தாது, இன்னும் வினயமா இருக்கணும். ராஜா அப்படின்னாக்க இன்னும் வினயமா இருக்கணும், இந்திரியத்தை ஜெயிச்சவனா இருக்கணும். பூயோ வினயமாஸ்தாய பவநித்யம் ஜிதேந்திரியா காமக்ரௌத சமுத்தானி த்யஜேதாம் வ்யசனானி ச. இன்னும் வினயமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் 2-3 ஹிதோபதேசங்கள்லாம் எடுத்து சொல்லி, சரி ராமா நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லி சுமந்திரனை விட்டு தேர்ல கொண்டு போய் விட சொல்லி, சுமந்திரன் விட்டுட்டு வந்தான். விட்டுட்டு வந்தோடனே திரும்ப ராமபிரானை கூட்டினுவான்னு சுமந்திரனை சொல்ற தசரதன். சுமந்திரன் கேட்டா, இப்பதானே ஐயா கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்தேன், நான் சொல்றேன் நீ போய் கூட்டிட்டு வாடான்னு. திரும்ப 2ஆம் தடவை அப்பா கூப்பிடுறான்னா ராமபிரான் சலிச்சுக்காம வந்தார். இதே நம்மளாருன்னா என்ன சொல்லுவோம், முதல்ல தூத்தத்தை கேட்பார். அப்பாடான லைட் அடிச்சு ரூமுக்கு போனாக்க தூத்தம் குடிச்சிட்டேன்னா, நடுராத்திரி தூத்தம் தாகம் எடுத்ததுன்னா என்ன பண்றது, ஒரு பாட்டில்ல குடும்பம். இதெல்லாம் காரணம் என்னன்னா, வயசானதுனால அவ அது மாதிரி சொல்றான். தனக்கு முடியல, வயசாயிடுத்து அப்படிங்கிறதுனாலதான் அவளுக்கு ஞாபகம் இல்லாம மறந்து போய் 2-3 தடவையா நம்மளை கூப்பிடறாளே தவிர, வேணும் நம்மளை பழி வாங்கணும்னு அவ கூப்பிடல. அப்படி கூப்பிடும் பொழுது நம்ம அவள்கிட்ட முகத்தை மாற்றக்கூடாது, அவள்கிட்ட ஒரு சலிப்பு ஏற்படக்கூடாது. அது மாதிரிலாம் பண்ணோம்னா நம்ம இருக்கிறதே பாரமா நினைக்கிறானோ நம்ம குழந்தைங்கிற எண்ணம் அவளுக்கு வந்துடும். ராமபிரான் எப்படி வந்தான்னா, முதல் தடவை போகும்பொழுது எப்படி போனானோ அதே மாதிரி ராமபிரான் வந்தார். ராமவிருத்தோஸ்மி தீர்காயுஹு புக்தா போகாமயேப்சிதாஹ அன்னவத்பிக் கிருதுஷதைஹி ததேஷ்டம் பூரி தட்சிணைஹி. ராமபிரான் சொன்னா, ராமா என்ன மாதிரி வாழ்ந்தவாளே கிடையாது ராமா,
60,000 வருஷம் சகல போகபோக்கியத்தையும் அனுபவிச்சு நான் வாழ்ந்தேன். அப்படி வாழ்ந்த எனக்கு ஒரே ஒரு குறை, குழந்தை பிறக்கலையேன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அநேக விதமான புண்ணிய காரியங்கள் பண்ணி யாகயக்கியங்கள் பண்ணி அன்னவத்பிஹி கிரதுஷதைஹி அநேக அன்னதானங்கள் பண்ணி இப்ப நான் எப்படி இருக்கேன் தெரியுமோ? இனிமே குழந்தை பிறந்தா தசரதன் மாதிரி குழந்தை பிறக்கணுங்கிற பெருமையை நீ வாங்கி கொடுத்த. அப்படியெல்லாம் இருந்த எனக்கு ஒரு ரொம்ப நாளா தூக்கம் இல்லை, துஸ்வப்னங்கள்லாம் ஏற்படுறது. நகிஞ்சின் மம கர்த்தவ்யம் தவான்யத்ராபிஷேதனாத் அதோ யத்வாமஹம் ப்ரூயாம் தன்மே த்வம் கர்த்துமர்ஹசி. இந்த திவ்யமான சரீரத்துல பட்டாபிஷேகம் ஜலம் விட்டு நனந்த சரீரத்தை நான் பார்ப்பேனான்னு தெரியல ராமா அப்படின்னு ராமபிரான்ட்ட சொல்றார் தசரதர். பகவான் நீங்க பார்ப்பேன்னு சொல்லல, பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லல, எதுவுமே சொல்லல. ஏன்பா என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது எனக்கு ஸ்வப்னங்கள்லாம் வருது, ஆனா சுபஸ்வப்னமே வரல. அபிஜாத்யா சுபான் ராம ஸ்வப்னே பஷ்யாமி தாருணம் சனிர்வாதா திவோல்காச்ச வததீஹ மகாஸ்வனா. என்ன சொப்னம்பா வருது அப்படின்னாக்க கொள்ளிக்கட்டையெல்லாம் மேலே வந்து விழுற மாதிரி இருக்கு, நானே கீழே விழுற மாதிரி சொப்னங்கள்லாம் பார்க்குறேன். ஜோசியால கூப்பிட்டு கேட்டாக்க இந்த சொப்னத்துக்கு பலன் என்ன அப்படின்னு விசாரிக்கும் பொழுது ராஜா மரிச்சு போயிடுவா, அப்படி இல்லைன்னா ராஜா மரிச்சா என்ன துக்கமோ அந்த துக்கம் வந்து சேரும்னு சொல்றாராமா. ராஜா ஹி மிருத்யுமாப்னோதி கோராம் வா பதமிருச்சதி. இது மாதிரி சொப்னம் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா அஷ்டகிரக சேர்க்கை. 8 கிரகமும் ஒரே கட்டத்துல இருந்தா இது மாதிரி சொப்னங்கள்லாம் வரும், ஜோசியார் சொல்றா அப்படின்னு. அதனால எனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி பாப்பேனான்னு தெரியல, பரதன் வரதுக்குள்ள பட்டாபிஷேகம் நடக்கணுமேனு கவலையா இருக்குங்கிற. விப்ரோஷிதஸ்ச பரதஹ யாவதேவ புராதிதஹ தாவதேவாபிஷேகஸ்தே பிராப்த காலோ மதோ மம. பகவான் கேட்டார், பரதன் மேல சந்தேகப்படுறேனாப்பா? பரதன் வரத்துக்குள்ள பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும்னா என்னுடைய ராஜ்யத்தை அவன் வாங்கிடுவானோன்னு சந்தேகப்படுறேடா. தசரதன் சொன்னார், சந்தேகம் கிடையாதுப்பா, அவனே ரொம்ப நல்லவன் தான். காமம் கலுமஹா யத் சதாம் விருத்தே பிராதா தே பரத ஸ்திதஹ ஜேஷ்டானுவர்த்தி தர்மாத்மா சானக்ரோதோதிதேந்திரியஹ. அவன் ரொம்ப தர்மாத்மா, ரொம்ப நல்லவன், உங்ககிட்ட ரொம்ப பிரியம் இருக்கிறவன், இதுல எந்த விதமான ஆக்ஷேபனையும் கிடையாது. ஆனா ஒருத்தருடைய மனசு எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா தெரியுமா ராமா? கூட பிறந்த அண்ணா தம்பிகளே அண்ணாக்கு கொஞ்சம் சொத்து எக்ஸ்ட்ராவா போயிடுத்துனா என்ன முறை மறைக்கிறான். நம்மளோட கூட பிறந்த வந்தன போனா போறது கொண்டு போகட்டும்னு பேசாம இருக்கானோ, அவனும் பேசாம இருக்க மாட்டேங்கிறான், அவன் பத்னியும் பேசாம இருக்க மாட்டேங்கிறான். பேசாம இருங்க, உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, மண்டையை ஆட்டி விடுங்க. அண்ணாவை பார்த்தேன்னா என் தம்பி அட்வொகேட்டுக்கு முடிச்சுட்டு இப்போதான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான், அவனை வேணா வர சொல்றேன், நீங்க வாயே திறக்கக்கூடாது, அவன் என்ன வேணுமோ பேசுவான், எல்லாம் நமக்கு வரதெல்லாம் வந்து சேரும்னு சொல்லி அனுப்புறாளோன்னு இந்த அம்மா. இந்த அம்மாவோட சகோதரன் அனுப்புறதுக்கு காரணம் என்ன? இனிமே அண்ணா தம்பிகளும் இதுதிக் பந்தா பண்றதுக்கு தான். இதோட சரியா போச்சு அண்ணா தம்பிங்கிற பந்தம். இது பண்றதுக்காக தான் இந்த அம்மா அனுப்புறா. இது மாதிரி பரதனா அப்படின்னா பரதன் இது மாதிரி என்னவே இல்லை. வனவாசத்துல இருக்கும் பொழுது 14 வருஷம் ராஜ்யம் நீ ஆண்டு வரணும்னு சொன்ன ராமபிரான் பரதன்ட்ட, தாங்கள் இல்லாம நான் ராஜாவா இருக்க மாட்டேன், அப்படியே இருந்தாலும் உங்களுடைய பாதுகையின் நிஸ்தம ராஜ்யமா தான் இருப்பேன், பாதுகை கதீனமா ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணாலும் நான் நாட்டுல இருக்க மாட்டேன்னு பக்கத்துல நந்தி கிராமத்துல இருந்த பரதன். அதனால தசரதன் சொல்றான், தர்மாத்மா, அவன் ரொம்ப தர்மாத்மா. அதனாலதான் நான் சொல்லல, கிம்னு சித்தம் மனுஷ்யானாம்
அனித்யமிதி மே மதிஹி. மனுஷனுடைய புத்தி அனித்யம். இன்னைக்கு கார் வாங்கினா சௌக்கியம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம், லோனை போட்டு காரை வாங்கியாச்சு. அதனால மனசு அலப்பாயிருந்தான்னாக்க 6 மாசம் மனசு அலப்பாயாம சௌக்கியமா இருக்கு, நம்ம நினைச்சது சாதிச்சாச்சு அப்படின்னு. 6 மாசம் கழிச்சு இந்த மனசு திரும்ப அலப்பாயிருது. ஏன்? பக்கத்தாத்துக்காரர் சீப்ராஸ்ல ஒரு பிளாட் வாங்கிட்டா நம்ம வாங்க வேண்டாமான்னு தோன்றுது. அந்த பிளாட் வாங்கறதுக்காக உள்ள போராட்டம். லோனை போட்டு பிளாட்டை வாங்கியாச்சு, அதுக்கப்புறம் மனசு அலப்பாயிருந்தான்னா 6 மாசம் சந்தோஷமா இருக்கு. காரையும் வாங்கணும்னு நினைச்சோம், வாங்கியாச்சு. பிளாட்டையும் வாங்கணும்னு நினைச்சோம், வாங்கியாச்சு. நம்மள மாதிரி யார் இருக்கா அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டு 6 மாச காலம் சௌக்கியமா இருக்கான். 7வது மாசம் இன்னொரு விஷயத்துக்கு ஆசைப்படுறேன். என்னன்னா சீப்ராஸும் போயாச்சு. இவர் F2ல இருக்காருன்னா F3ல இருக்கிற மாமா ஆடி கார் வாங்கியாச்சு. இனிமே இவர் ஆடி வாங்கணுமே, அதுக்காக ஆடி கார் வாங்கணுங்கிறதுக்காக உள்ள போராட்டம். இது மாதிரி புத்திக்கு நித்தியமான புத்தியே கிடையாது. அனித்யமிதி மே மதிஹி. அதை சொல்றான் தசரதன். சதாம் து தர்ம நித்யானாம் கிருதசோபித ராகவ. ராமாயணம் சொல்லியாச்சுனே கிடையாது. 8:30 மணிக்கு நான் கைகேயி வரப்பிரதானம் சொல்லியாகணும். 8:10 ஆயிடுத்து. நானும் கொஞ்சம் கதையை இப்படி கொண்டு போகணும்னு தான் பார்க்குறேன், நகர மாட்டேங்கிறேன். ஏன்னா கதையா சொல்லணும்னு நினைச்சாக்க 2 நிமிஷத்துல ராமாயணம் முழுக்க சொல்லிடலாம். சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாம் தர்மமான விஷயங்கள், நுட்பமான விஷயங்கள். இதெல்லாம் தாண்டி போனாலே எனக்கே முதல்ல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்காது. நம்ம இன்னைக்கு ஒழுங்கா கதை சொல்லலையோன்னு போகும்பொழுதெல்லாம் யோசனை பண்ணிட்டே போகும். அதுக்காக தான் இத்தனை தூரம் எல்லாம் விஸ்தாரமா சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டு சொல்றேன். சதாம் து தர்ம நித்யானாம் கிருதசோபித ராகவ. பகவான் அங்கேருந்து கிளம்பி தன்னுடைய அம்மா இருக்கிற கிரகத்துக்கு, கௌசல்ய மாளிகைக்கு, அதாவது அயோத்தியால தசரதன் இருக்கிற இடம் ஒன்று, கௌசல்யா மாளிகைன்னு தனி, சுமித்ர மாளிகைன்னு தனி, கைகேயி மாளிகைன்னு தனி. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாளிகை ராஜாங்கத்தில் உண்டு. அப்படி கௌசல்ய தேவி இருக்கிற இடத்துக்கு போறார் பகவான். அங்க எப்படி இருக்கான்னு, தத்ரதாம் பிரபனாவேவ மாதரம் க்ஷௌமவாசினீம் யோக்யதாம் தேவதாகாரே ததர்ஷாயா சதீம் ஸ்ரீயம். ராமபிரான் கௌசல்யா தேவி ஆத்துக்கு போகும்பொழுது எப்படி இருக்கான்னா, பட்டு வஸ்திரத்தை கட்டிண்டு சர்வாலங்கார பூஷிதையாக கௌசல்யா தேவி இருக்கா அப்படின்னு சொல்றார். இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆத்துல இருக்கும் பொழுது எப்பொழுதும் சர்வாலங்கார பூஷிதையாக சகல தேவதைகளும் வாசம் பண்ற இடம்னு ஆத்துல எப்போதும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். சில அம்மாவை ஆத்துல பார்த்துட்டு எங்கேயாவது நம்ம வெளியில கடைக்கு போகும்போது அந்த அம்மாவை பார்த்தோம்னா ஆத்துல இருக்கிற அம்மா தான் இந்த அம்மாவானே தெரிய மாட்டேங்குது. மாலுக்கு போகும்போது சர்வாலங்கார பூஷிதையாக நல்ல புடவை, நல்ல வஸ்திரங்கள், புதுசெல்லாம் கட்டிட்டு போறா. அப்படி கட்டிட்டு போனா மகாலட்சுமி மாதிரி அலங்காரம் பண்ணிட்டு மாலுக்கு போறா. மாலுக்கோ, சரவணா ஸ்டோருக்கோ, ட்ரெண்ட்ஸுக்கோ, ஜிஆர்டிக்கோ, வாட் எவர் இட் இஸ், எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு போறான்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த அம்மா மகாலட்சுமியா அங்க போறதுனால அங்க போற இடம் மகாலட்சுமி அனுகிரகம் இருந்து 4 மாடி கட்டினானா அவ 8 மாடி கட்டுறான். ஃபோரம் மாலை இப்பதான் 3 மாடி கட்டினான்னா அப்புறம் 6 மாடி ஆயிடுது. நேஷனல் மாலை, இந்த மாலை, இந்த மேக்ஸ். இது ஆத்துல இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும்னா, ஒரே ஒரு ராத்திரியில போட்டுக்கக்கூடிய வஸ்திரத்தை போட்டுட்டு தலையெல்லாம் பிஞ்சிட்டு எப்படிலாம் இருக்கக்கூடாதோ அது மாதிரி ஆத்துல இருக்க மகாலட்சுமி என்னமா நம்ம ஆத்துல இருப்பா. நீங்க எப்படி மகாலட்சுமி மாதிரி அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அப்பதான் மகாலட்சுமி ஆத்துல இருப்பா. சில பேர் சொல்றா, என்ன சம்பாதிச்சாலும் பத்த மாட்டேங்குது சார், மாசம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா 0 ஆயிடுறது, கையில பணமே நிக்க மாட்டேங்கிறதுங்கண்ணா. கையில பணமே நிக்க மாட்டேங்கிறதுனா நீ பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே அபத்தமான விஷயங்கள், மங்களமான விஷயங்கள் பண்ணி பாரு. 1 மாசம் நான் சொன்ன விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கோ. 2வது மாசம் எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவீங்க. இங்க கௌசல்யா தேவி எப்படி இருக்குன்னா, க்ஷௌமவாசினீம், பட்டு வஸ்திரத்தை கட்டிண்டு என்ன பண்றான்னா, பிராணாயாமேன புருஷம் தியாயமானா ஜனார்தனம்
குலதெய்வமான ரங்கநாதனை பிராணாயாமத்துல தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. பிராணாயாமத்துல தியானம் பண்றானா ஸ்திரீகள் பிராணாயாமம் பண்ணக்கூடாதுன்னு எங்க ஆத்து வாத்தியார் சொன்னாரே அப்படின்னு தோணும். சந்தியாவந்தனத்துல பண்ணக்கூடிய பிராணாயாமம் ஸ்திரீகள் பண்ணக்கூடாது. இதே அஷ்டாங்கத்துல வரக்கூடிய பிராணாயாமம் எல்லாருமே பண்ணணும். யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரண, தியானம், சமாதி அப்படின்னு 8 யோகம். யமம் அப்படின்னாக்கா பொய் சொல்லாம இருக்கிறது, திருடாம இருக்கிறது, சத்தியத்தையே பேசுறது, கார்பண்யமா இருக்கு, எல்லார் மேலேயும் கருணையா இருக்கிறது, எல்லாம் யமம்னு பேர். நியமம் அப்படின்னாக்க ஏகாதசி விரதம்னா ஏகாதசி விரதம் இருக்கிற பரியந்தம் இருக்கணும். ஏகாதசி விரதம் இருக்கேன்னு சில பேர் ஆரம்பிச்சு மத்தியானம் 3 மணிக்கு வயிற்றுல பெருச்சாலை பிறந்தோடனே நேற்று பழையது இருக்கான்னு கேட்கக்கூடாது. என்ன பண்றோமோ அது நியமத்தோட பண்ணணும். அதுக்கு பேர் நியமம்னு. இப்படிதான் பண்ணணும்னா அப்படிதான் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஆசனம். ஆசனம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய பாடியை ஃபிளெக்சிபிளா வச்சுக்கிறது தான் ஆசனம்னு பேரு. யோகாங்கிறது வேற, ஆசனம்ங்கிறது வேற. இன்னைக்கு ரெண்டும் சேர்த்து யோகாசனம்ங்கிறான். ஆசனம்ங்கிறது நம்மளுடைய பாடியை ஃபிளெக்சிபிளா வச்சுக்கிறது. பத்மாசனம், தனுராசனம், சஸ்திகாசனம், அர்த்தாசனம், இது மாதிரி பண்ணக்கூடிய ஆசனங்களால நம்மளுடைய பாடி நல்லா வளைஞ்சி நெளிஞ்சி குனிஞ்சி நிமிந்து ஃபிளெக்சிபிளா ஆகிறதுக்கு ஆசனம்னு பேரு. அப்புறம் பிராணாயாமம். பிராணாயாமம் அப்படிங்கிறது இடது மூக்க பிடிச்சிண்டு வலது மூக்கால காற்றை இழுக்கணும். அதுக்கப்புறம் வலது மூக்கையும் மூடிக்கணும். 2 நிமிஷம் பிடிச்சிக்கணும். இடது மூக்க கையை எடுத்துட்டு வலது மூக்கால இழுத்த காத்தை இடது மூக்கால விடணும். வலது மூக்கால இழுக்கிறதுக்கு பூரகம்னு பேரு. 2 மூக்கையும் சேர்த்து நிறுத்திக்கிறதுக்கு கும்பகம்னு பேரு. இடது மூக்கால கீழே விடுறதுக்கு ரேச்சகம்னு பேரு. பாகவதத்துல சொல்றா பிராணாயாமைர் தஹைர் தோஷானு பூர கும்பகரேச்சகைஹி. பிராணாயாமம் ஒருத்தர் பண்ணியாச்சு அப்படின்னாக்க உடம்புல இருக்கிற சகல நாடிகளும் சுத்தியா இருக்கு. டாக்டர்கிட்ட போகவே வேண்டாம். மாடி நிஷ்கவலையா ஏறலாம். லிஃப்ட் வர வரையும் நம்ம வெயிட் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை. மாடி ஏறலாம். லங்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயா ஆகும். கபங்கள்லாம் இருக்காது. 85 வயசானாலும் நன்னா ஜம்முன்னு ஓடி போகலாம். அதுக்கு பிராணாயாமம்னு பேரு. சகல நாடிகளும் சுத்தியாருது. நாடி சுத்தியாருது மாத்திரம் கிடையாது, மனசுல உள்ள கல்மஷங்கள் முழுக்க இந்த காற்று வலது மூக்கால வாங்கி இடது மூக்கால விட்டோம்னா நம்ம மனசுல இருக்கிற அசுத்தங்கள் முழுக்க வெளியில வந்துடுது. அது பிராணாயாமம்னு பேர். பிரத்யாகாரம் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணி ஒரு தெய்வத்தை பார்க்கறோம்னு நினைச்சுப்போம். இங்க ராமர் படம் இருக்கு. 2 நிமிஷம் கண்ணை மூடி ராமர் படத்தை கண்ணை மூட வேண்டாம், கண்ணை திறந்துட்டே பாருங்க. கண்ணை திறந்து ராமர் படத்தை பார்க்கணும்னு நீங்க நினைச்சு பாருங்க. 1/2 நிமிஷம் தான் உங்களுடைய மனசு ராமன் கிட்ட இருக்கு. அடுத்த 1/2 நிமிஷம் என்ன ஆகும்னா, ராமர் படம் ரொம்ப நன்னா இருக்கு, அதுல போட்ட ரோஜா பூ மாலை ரொம்ப நன்னா இருக்கு. நேற்று கூட நம்ம ரோஜா பூ வாங்கணும்னு நினைச்சோம். கோயம்பேடுல ரொம்ப விலை ஜாஸ்தியா இருந்தது. மல்லிப்பூ நன்னா இருக்கு, இந்த ஸ்டாண்டு நன்னா இருக்கு. இனிமேல் இந்த அடுத்த மாசம் நம்ம ரோஜா பூ மாலை இது மாதிரி வாங்கி சாத்தணும். அடுத்த வருஷம் நித்தியப்படியே கோயம்பேடுக்கு போய் இந்த மாலை எல்லாம் நம்ம வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கணும்னு அவிச்சி காலேஜில் ஆரம்பிச்ச மனசு கோயம்பேடுல மார்க்கெட் போய் நிற்கும். இது மாதிரி நிக்கிறதுக்கு பிரத்யாகாரம்னு பேர். முதல்ல மனசு நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சு போயிடுதுன்னு தெரியறதுக்கே 2 வருஷம் ஆகும். நம்ம மனசு நம்ம கிட்ட இல்ல, எங்கேயோ வெளியில போறதுன்னு நீங்க தெரிஞ்சு போன மனசை திரும்ப கொண்டு வரத்துக்கு அபியாசம் பண்ணா 2 வருஷம் ஆகும். போன மனசை திரும்ப கொண்டு வந்து ஒரே இடத்துல நிக்கிறதுக்கு தாரணைன்னு பேர். ஒரே இடத்துல நிக்க வச்சு நீங்க தியானம் பண்ணி கண்ணை மூடினேன்னா அந்த தியானம் ஆழ்ந்து இருந்ததுன்னா அதுக்கு தியானம்னு பேரு. அந்த தியானமே நன்கு உள்ள போய் நம்ம தியானம் பண்ணோம்னா சமாதி நிலைன்னு பேரு. இங்க கௌசல்யா தேவி பிராணாயாமம் பண்ணினான்னு ராமாயணத்துல இருக்கு. வால்மீகி மகரிஷி பொய் சொல்ல மாட்டார். பொய் சொல்லாத மகரிஷிகள் இப்படி சொல்றார்.
பின்னாடி சுந்தரகாண்டத்துல பிராணாயாம பலத்தினால லங்கைக்கு கிளம்பினான்னு சொல்ல ருரோத ஹிருதயே பிராணானு ஆகாசம் அவகாங்க்ஷதே. சுந்தரகாண்டத்துல உள்ள ஸ்லோகம் இது. ருரோத ஹிருதயே பிராணானு, இருக்கிற காற்றெல்லாம் நன்னா இழுத்துண்டு மேல கிளம்பினான்னு சொல்லணும். இவ்வளோ சொல்லணுங்கிற அவசியமே இல்லை. நீங்க ஃப்ளைட்ல ஏறி உக்காந்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளைட்டு டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரெக்கையெல்லாம் காத்து உள்ள வாங்கிக்கிற மாதிரி பிரிச்சு வைப்போம். இந்த விண்டோ சீட்ல உட்காந்து கவனிக்கிறவர்களுக்கு தான் நான் சொல்ல தெரியும். விண்டோ கிட்ட நம்ம உட்காந்து, அதுவும் இந்த விங் கிட்ட நம்ம உட்காந்துட்டோம்னா டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மேலே மூடின அந்த அந்த ரெக்கையோடைய பிளேட்டு இப்படி திறந்து வைப்பான். ஏன் திறந்து வைக்கிறான்னா அத்தனை காத்தும் இது மேல பட்டு இந்த பலத்துல இது மேல ஏறணும். இன்னைக்கு தானே பெட்ரோல் தான், ஒரு காலத்துல பெட்ரோல் கிடையாது, காத்துனாலதான் மேல பறந்தாகணும். திரும்ப லேண்ட் ஆகும்போது சகல இந்த விங்கில் இருக்கிறத எல்லாத்தையும் ஓபன் பண்றான். இப்படி பின்னாடி முன்னாடி பின்னாடி வரா மாதிரி இருக்கும், டிரா மாதிரி இருக்கும். அந்த டிரா மாதிரி இருக்கிறத வெளியில திறந்து விட்டு மேல இருக்கிற பிளேட் எல்லாம் திறந்து விட்டுருவோம். ஏன்னா அந்த காத்தெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணணுங்கிறதுனால. நம்ம லேண்ட் ஆயிட்டோம், அதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம். இங்க பிராணாயாமேன புருஷம் தியாயமானா ஜனார்தனம், தன் குலதெய்வமான ரங்கநாதனை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கா, தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ராமபிரான் வந்துட்டான்னு கௌசல்யா அம்மாவுக்கு இன்னொருத்தர் போய் சொல்லணுங்கிற அவசியமே இல்லை. ராமபிரானுடைய ஒரு வாசனையை வச்சுட்டே அந்த அம்மா வெளியில வந்துடுவாள். ராமபிரானுடைய சரீர ஸ்பர்ஷ வாசனையை வச்சுட்டு குழந்தை வந்துட்டான்னு வெளியில வருவாள். வெளியில வந்த உடனே ராமபிரான் வந்து ரொம்ப வினயமா பேசினார். நம்மளா இருந்தா என்ன சொல்லுவோம், நாளைக்கு எனக்கு பட்டாபிஷேகம், ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நான் தான் இந்த ராஜ்யத்தெல்லாம் பரிபாலனம் பண்ண போறேன், உனக்கு என்ன வேணுமோ இனிமே எங்க அப்பாட்ட கேட்க முடியாது, என்கிட்ட தான் வந்து நிக்கணும், நான் மனசு வச்சாதான் உனக்கு வாங்கி தருவேங்கிற. ராஜ்யத்துல இல்லாமலேயே இன்னைக்கு அம்மாட்ட அப்படிதான் சொல்றான். இன்னொரு அம்மாட்ட சொல்ல முடியல, அதனால பெத்தம்மாட்டையா சொல்லலாமேன்னு சொல்றான். இங்க ராஜ்யத்துக்கு வர போற ராமபிரான் வினயமா சொன்னார், நாளையிலிருந்து இந்த ராஜ்யத்தை பார்த்துக்க வேண்டிய பொறுப்பு அப்பா என்கிட்ட கொடுத்துருக்காமா அப்படின்னு சொன்ன உடனே கௌசல்யா தேவிக்கு பரமானந்தம். அமோகம் பதமே காங்க்ஷம் து புருஷே புஷ்கரே க்ஷணே. என் வாழ்க்கையில பண்ணின புண்ணியங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு பூத்துது ராமான்னா. இது ராமன் பிறந்த பொழுது இந்த வார்த்தையை சொல்லல, ராமனுக்கு பூனல் கல்யாணம் ஆகும் பொழுது இந்த வார்த்தையை சொல்லல, ராமனுக்கு கல்யாணம் ஆகும் பொழுது இந்த வார்த்தையை சொல்லல, இன்னைக்குதான் சொல்றார். ஏன் சொல்றான்னா, ராஜாங்கத்துல மூத்த குடிமகனாக பிறந்தா போராது, முடிசூட்டணும். மூத்த குடிமகனாக மூத்த மகனாக பிறந்தாலும் முடிசூட்டுறதுதான் க்ஷத்ரியாளுக்கு ரொம்ப விசேஷமானது. அந்த நாள் இன்னைக்கு வந்துட்டேன்னு கௌசல்யா தேவி பரம ஆனந்தப்பட்டு, என் வாழ்க்கையில பண்ணின அத்தனை புண்ணியமும் இன்னைக்குதான் பூத்துதராமான்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு எல்லாருக்கும், அயோத்தியாவில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கெல்லாம் விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சு எல்லாரையும் கௌசல்யா தேவியை வரவழைச்சு அநேக விதமான தானங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது ஞாதி தாசியதோ ஜாதா கைகேயாஸ்து சஹோஷிதா பிராசாதம் சந்திரசங்காசம் ஆரோக எதிர்ச்சயா. கௌசல்யா தேவி கிரகத்து மாளிகைக்கு பக்கத்துல கைகை தேவியினுடைய மாளிகை. கைகை தேவியினுடைய மாளிகையில ஒருத்தி இருக்கா. அவ யாருன்னா மந்தரைன்னு பேர், தமிழ்ல கூனின்னு பேர். ஏன் கூனின்னு பேரு அப்படின்னாக்க, அவளால நிமிந்து பார்க்க முடியாது, உடம்பே புடலங்கா மாதிரி இப்படி சுத்தி இப்படி கூணிஞ்சுன்னு தான் இருக்கும். அவள் என்னைக்குமே மாடி ஏறினதே கிடையாது, இன்னைக்கு ஏறினான். ஆருரோக எதிர்ச்சயா. அவள் யாருன்னா கைகை தேசத்து கைகேயி கிரகத்துல இருந்த வேலைக்காரி. அரண்மனையில பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு அப்படின்னாக்க அஞ்சக்காணி சுத்துன்னு பேர்.
பொண்ணு வேலை பார்க்காம இருக்கணுங்கிறதுனால பொண்ணுக்கு வேலை பண்றதுக்கு வேலைக்காரியெல்லாம் அனுப்பி வைப்பான். சரி, அவள் வேலைக்காரி சொல்லியாச்சு, அவள் யாரு அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது வால்மீகி மகரிஷிக்கு கோபம். இத்தனை நாள் இந்த கூனி ஏறாம இருந்தது, இந்த பீடை இன்னைக்கு போய் ஏறெடுத்தேன்னு அவருக்கு கோபத்தினால ஞாதிதாசி யதோ ஜாதா, உபகாரம் என்றவாளுக்கு இன்னாருடைய அட்ரஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் கொடுக்கலாம். இவள் போய் கெடுக்க போற, அபகாரம் பண்ண போற. அவள் யாரா இருந்தா எனக்கு என்னங்கிற ஞாதிதாசி, அவள் ஒரு வேலைக்காரி. யதோ ஜாதா, யாருக்கு பிறந்தாளோ எங்க பிறந்தாளோ தெரியாது. பிராசாதம் சந்திரசங்காசம் ஆருரோஹ எதிர்ச்சயா, எதிர்ச்சயான்னு பதம் போடுற. இது மாதிரி இன்னொரு இடத்துல எதிர்ச்சையான்னு போட போற. இந்த எதிர்ச்சையான பதம் போடுற இடத்துல, இந்த வாக்கியம் போடுற இடத்துல எல்லாம் என்னன்னா கதை கேட்கிறவா கவனிச்சு கதை கேட்கணும்னு அர்த்தம். ஏன்னா இதுக்கு மேல கதை டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆக போறது, இதுக்கு மேல கதை மாற போறது. கேட்கும் பொழுது கவனிச்சு கேளுங்கன்னு அர்த்தம். இன்னொரு இடத்துல எங்க எதிர்ச்சையான்னா சூர்பனக வரும் பொழுது அங்க எதிர்ச்சையான் சாத்து சூர்பனகா நாம ஆஜகாம எதிர்ச்சயா. சூர்பனக வரும் பொழுது ஆஜகாம எதிர்ச்சயன் சாத்து சூர்பனகா நாம, இந்த சூர்பனகேன்னு ஒருத்தி ஆஜகாம எதிர்ச்சயா. பகவான் பஞ்சவட்டியில வசிக்கும் பொழுது அவள் வரா, எதிர்ச்சையா வரா. அங்கேயே எதிர்ச்சையான பதம் போட்டான்னா சூர்பனக வர பரியந்தம் சீதாதேவி ராமருக்கு பக்கத்துல இருக்கா. சீதாதேவி இந்த எதிர்ச்சையாக்கு அப்புறம் இருக்க மாட்டான்னு காமிக்கிறது. அங்க ஒரு கதை டேர்னிங் பாயிண்ட். அதே மாதிரி இந்த இடத்துலயும் கதை மாற போறது, கவனிச்சு கேளுங்கன்னு அர்த்தம். அந்த கைகேயினுடைய வேலைக்காரி மாடிக்கு போய் பார்க்கறா. பார்க்கும் பொழுது கௌசல்யா தேவி ரொம்ப சந்தோஷமாக பட்டு வஸ்திரங்கள்லாம் கட்டிண்டு அவள் ஆத்து வேலைக்காரி பக்கத்தாத்துல அடுத்தாத்துல எய்த்தாத்துல எல்லாராத்துக்கும் பக்ஷணங்கள்லாம் கொடுத்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா. அந்த கௌசல்யா தேவியினுடைய வேலைக்காரிகிட்ட இவ கூனி கேட்கிறா, மந்தர என்ன விசேஷம்மா, எல்லாருக்கும் கௌசல்ய பக்ஷணங்கள்லாம் கொடுக்குறா, ரொம்ப சந்தோஷமா வேலை இருக்கா, என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஸ்வப்புஷ்யேன ஜித குரோதம் யௌவராஜ்யேன ராகவம் ராஜா தசரதோ ராம மகிஷே ஜெயிதானகா. உங்களுக்கு விஷயம் தெரியாதா, கோபத்தை ஜெயிச்ச ராமபிரானுக்கு நாளைய தினம் பட்டாபிஷேகம் பண்றதாக எங்க ராஜா தசரதன் தீர்மானம் பண்ணியிருக்கான்னு. அவள் சொன்னதுதான் தாமசம். உடனே இந்த கைகையை மேலே இருந்து கீழே கிடுகிடுன்னு இந்த கைகையை பார்த்து, கைகை என்ன பண்றான்னா அவ சர்வாலங்கார பூஷதையாக சோஃபால படுத்துட்டு இருக்கா. கைகை படுத்துட்டு இருக்கிறவளை பார்த்து உத்திஷ்ட மூடே கிம் சேஷே பயம் த்வாம் அபிவர்த்ததே உபப்ளுதமகௌகேன கிமாத்மானம் ந புத்யசே. ஹே முட்டாளே, எழுந்திருன்னு கூப்பிட்டா. அவள் யாரு? கைகேயினுடைய வேலைக்காரி. ஒரு அரண்மனை சக்கரவர்த்தி பத்னியை பார்த்து முட்டாளே எழுந்திருனா அப்ப எந்த அளவுக்கு இவளுடைய ஸ்நேகம் இருக்கணும். நம்ம ஆத்துக்கு வேலைக்காரி வரானா அவள்கிட்ட என்ன பேசணுமோ அதுதான் பேசணும். சில அம்மா ஆத்துல நடக்கிற வம்பு முழுக்க சொல்லிடுவா. இந்த கேட்கிற வேலைக்காரி இருக்காளே சும்மா இருக்க மாட்டான். அவ 10 இடத்துக்கு வேலைக்கு போறான். இங்க நடந்த வம்பெல்லாம் 3 ஆத்துக்கு போய் சொல்லிட்டும் 3 ஆத்துல நடந்த வம்பை இந்த ஆத்துல சொல்லி அவளுக்கு அன்னைக்கு முழுக்க வம்பலையே நாள் சரியா போயிடும். நம்மளுடைய சிரமத்தை யார்கிட்டையுமே சொல்லக்கூடாது. அதையும் வேலைக்காரிகிட்ட என்ன பேசணுமோ என்ன கொடுக்கணுமோ என்ன பண்ணணுமோ அதுதான் பண்ணணும். சில பேர் ஆத்துக்கு போனாக்கா வேலைக்காரி ஃப்ரிட்ஜை திறந்து எல்லாத்தையும் எடுக்கிறது. அந்த அளவுக்கு அவளுக்கு எல்லா அனுமதியும் உண்டு. இதெல்லாம் வருத்தமா சொல்றேன். அவ தொடக்கூடாது போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கிடையாது. மனிதர்கள் எல்லாருமே ஒண்ணு. பிராமண க்ஷத்திரிய வைஷ்ய சூத்ரால் 4 பேருமே அண்ணா தம்பிகள் தான். கம்பி தங்க கம்பிங்கிறதுனால கண்ணில் போய் குத்திக்க முடியுமா? நம்மளுடைய ஆச்சார பிரகாரம் நம்மளுடைய
வர்ணாசிரம தர்ம பிரகாரம் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுதானே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இங்க முட்டாளே எழுந்துரு அப்படின்னு சொன்னா கேகேயி பயப்படாம இருந்தாலும், இல்லையே இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை பயந்தா மாதிரி சொல்றாளே கேகேயி பயப்பட வேண்டாமான்னா, அதுக்கு சொல்றா இவள் பயப்படா மாதிரி உள்ள விஷயத்தை தான் இப்படி பேசுவான்னு கிடையாது. எந்த விஷயத்தை கேட்டாலுமே இப்படிதான் கேட்பார். சில பேர் பேசினாக்க லோகத்தை பார்த்தா தானே கதை சொல்ல முடியும். சில பேர் பேசினாலே நமக்கு பயமா இருக்கும். கதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா கேட்டுட்டே இருப்போம். உபன்யாசத்துல பக்கத்துல இருக்கிற பையன் மாமா 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 மாமா, இவன் என்னமோ இவ்வளவு பதறடிச்சுன்னு விழுறானே, மேலேருந்து பூச்சி விழுந்துருத்தா பாம்பு கடிச்சிருக்கா இன்னும் எதுன்னு பார்த்தாக்க குடிக்க கொஞ்சம் ஜலம் இருந்தா கொடுக்கணுமோ. இது மாதிரி சில குணங்கள் உண்டு. அவன் பக்கத்துல இருக்கிறவன் மாமா உங்ககிட்ட தூத்தம் இருக்கா, எனக்கு கொஞ்சம் கொடுக்கிறேடான்னு கேட்டா தெரியாது. மாமா மாமா அப்படிமா, இந்த மாமான்னு கூப்பிடுறதுலேயே நமக்கு தூக்கி வாரி போட்டு ஹார்ட் அட்டாக் வராதவாள் கூட ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும். அது மாதிரி கூப்பிடுறான். அது மாதிரி பேசக்கூடியவள் இந்த கூனிங்கிறவள். என்ன விஷயம் சொல்லு அப்படின்னு சொல்ல உடனே, உன்கிட்ட பிரியமா இருந்த மாதிரி ராஜா நடிச்சு உன்னுடைய சக்காலத்து குழந்தையான ராமபிரானுக்கு பட்டாபிஷேகம் அப்படின்னு சொல்ற. இத்தனை தூரம் சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, தத்விருத்தௌ மம விருத்திஷ்ச பவேதத்ர ந சம்சயः. ராமபிரானுக்கு பட்டாபிஷேகம் ஆயிடுத்து அப்படின்னாக்க ராஜாங்கமே மாறிடும். கௌசல்யா தேவி ஒன்னு அதிகாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவா, நீ வேலைக்காரியா போயிடுவ. நீ வேலைக்காரியா போறது எனக்கு விஷயம் கிடையாது. உங்க ஆத்து வேலைக்காரி நான் இத்தனை வருஷம் ஏசி ரூம்ல எந்த வேலையும் செய்யாம என்னுடைய வேலையை அடுத்த வாழ்க்கை ஏவி விட்டு சௌக்கியமா இருந்தேன். நீ வேலைக்காரியா போயிட்டுன்னா உன்னோட சேர்ந்து நானும் மண்ணாடணும். அதனாலதான் சொல்றேன், ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் அப்படின்னோடனே ஏகமாபரணம் குப்ஜை தஸ்யை குப்ஜாயை பிரததௌ சுபம். ராமபிரானுக்கு பட்டாபிஷேகம் உடனே தன் கழுத்துல இருந்த ஒசந்ததான மாலை எடுத்து கூனிக்கு போட்டார். நல்ல பதார்த்தங்கள் யார்கிட்ட இருக்கணுமோ அவள்கிட்ட தான் இருக்கும். ஒரு சங்கமோ ஒரு அம்பாள் விக்கிரகமோ சாலக்கிராமமோ எதுவா இருந்தாலும் இது எங்க போய் விடுறதுன்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ண வேண்டாம். அது எங்க இருக்கணும்னு அதுவே தீர்மானம் பண்ணிக்கும். நல்ல வைரங்கள் எல்லாமே இப்படிதான். நம்ம கிட்ட தங்கலைன்னா அது நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு பிடிக்கலன்னு நினைச்சுக்கணும் நம்ம. அது மாதிரி ஒசர்ந்ததான மாலையை போட்டா புடலங்கா மாதிரி முருங்கிண்டு இருக்கிற இந்த கழுத்துல வைரத்துக்கு இருக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை. உடனே கூனி அந்த மாலையை அறுத்தெறிஞ்ச. நான் என்ன விஷயத்த சொல்றேன், பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம்னு சொல்லல, ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம்னு சொல்றேன். நீ என்னமோ மாலையை போடுற எனக்கு அப்படின்னு கேட்கிறா கூனி. அதுக்கு கேகேயி சொல்ற, ராமேவா பரதேவாஹம் விசேஷம் நோபலக்ஷயே தஸ்மாத் துஷ்டாஸ்மி யத் ராஜா ராமே ராஜ்யேபிஷேக்ஷ்யதி. நீ சொல்ற கூனி, எனக்கு ராமன் வேறு பரதன் வேறுன்னு கிடையாது. ரெண்டு பேருமே ஒண்ணுதான். ரெண்டு பேருமே ஒண்ணுதான். யாருக்கு பட்டாபிஷேகம் நடந்தா என்ன, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்தான் அப்படின்னு சொல்ற. அதுக்கு கூனி சொல்றா, நீ இப்படி நினைச்சிட்டு இருக்க, பட்டாபிஷேகம் ராமபிரானுக்கு ஆயிடுத்துனா சகலமும் மாறி போயிடும், அதனால அது நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி, ஏவம் சேத்வம் சஹாஸ்மாபிஹி தஸ்யாஹ் பிரேஷ்யா பவிஷ்யசி. ராஜா தசரதன் உங்ககிட்ட எவ்வளவு பிரியமா இருக்கான். இப்போ ராமபிரானுக்கு பட்டாபிஷேகம் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த பிரியம் முழுக்க கௌசல்யா தேவியிட்ட போயிடும். நீ கல்யாணமாகி வந்ததுல இருந்து தசரதன் கௌசல்ய கிரகத்துல இருந்தது ஜாஸ்தியா உன் கிரகத்துல இருந்தது ஜாஸ்தியானா உன் வீட்டுல இருந்ததுதான் ஜாஸ்தி. காரணம், உனக்கு அவனை ரொம்ப பிடிக்குங்கிறதுனாலதான், அவனுக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிக்குங்கிறதுனாலதான் கல்யாணம் பண்ணியே கூட்டின்னு வந்தான்.
இந்த ராஜாங்கம் மாறி போயிடுச்சுன்னா சகலமும் மாறி போயிடும். கைகேயி நான் சொல்றது கேளுன்னு. அடுத்த 2வது நிமிஷம் இந்த பட்டாபிஷேகத்தை நிறுத்தறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுன்னு கைகேயி அம்மா கேட்டான்னு புண்ணியமான சரித்திரம் இன்னைக்கு. நாளைய தினம் இதை தொடர்ந்து கைகேயி வரப்பிரதானம், கௌசல்யா ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு பத்திரிகையில போட்டிருக்கேன். கூடுமான வரைக்கும் கௌசல்யா ஆசீர்வாத பரியந்தம் சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்றேன். ஏன்னா கேட்கிறவாளும் கொஞ்சம் ரசிகாலா இருக்கிறதுனால நமக்கு கதை கேட்கும் பொழுது அப்பப்போ வாட்ச் பார்த்தான்னு வச்சுக்கோங்க, அவளுக்கு கதை பிடிக்கல போல இருக்கு, எப்படப்பா முடிப்பான்னு பார்க்கறா போல இருக்குன்னு தோணும். இங்க நானும் 6:30 மணிலேருந்து பார்க்குறேன், யாரும் ஒரு தடவை கூட செல்போன் எடுத்தோ வாட்ச் பார்த்தோ மணி பார்க்கவே இல்லை. எல்லாரும் அத்தனை ரசிகாலா இருக்கா, அத்தனை ஸ்ரத்தையா கதை கேட்கிறா. அதனால எனக்கும் கதை நன்னா சொல்லணுமேன்னு பிரியப்பட்டு எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் விஸ்தாரமா சொல்லலாமே அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நாளைய தினம் மற்ற சரித்திரங்கள்லாம் சொல்லி கௌசல்யா ஆசீர்வாத பரியந்தம் நாளைய தினம் பிரவச்சனம். இன்னும் அக்கம் பக்கத்துல யாரெல்லாம் இருக்காளோ எல்லாத்தையும் சொல்லி நம்ம கூட்டிட்டு வரோம். வாச்சா தர்மம் அவாப்னுஹி அப்படின்னு சுந்தரகாண்டத்துல சீதை சொல்றா. நானும் என் ராமபிரானும் சேரர்த்து உன் நுனி நாக்குல இருக்க அனுமன்னு ஜாகிரதையா சொல்லு. அந்த தர்மத்தை நீ உன் வாக்குனால சம்பாதிச்சுக்கோன்னு சொல்றான். அது மாதிரி நம்மளால ஒரு 10 பேர் ராமாயண கதை கேட்டானா அந்த தர்மம் நம்மளுடைய குடும்பத்தை ரட்சிக்கும். எனக்கு கூட்டம் வரணும்னு விஷயமே இல்லை. நீங்க இல்லைன்னா கூட ராமர் படம் இருந்ததுன்னா அந்த ராமருக்கு நான் சொல்லிட்டு போயிடுவேன். இந்த தர்மத்துல எல்லாரும் கலந்துக்கணுமேங்கிற ஒரு ஆசையினாலதான் நான் இது மாதிரி சொல்றேன். அக்கம் பக்கம் இருக்கிறவா எல்லாத்தையும் சொல்லி நாளைக்கு இந்த கதைக்கும் கூட்டிட்டு வரணும். சரியா 6:30 மணிக்கு கதை ஆரம்பிக்கிறது. சாகேத நிலையாய சனக முனி பூஜ்யாய சரயூ நதி தீர விஹரணாய ராகேந்துவதனாய ரம்ய குல திலகாய ராஜாதிராஜாய ராகவாய ஜயமங்களம் நித்ய சுபமங்களம். जानकीकान्तस्मरणं सद्गुरुनाथ महाराज की, आंजनेय मूर्ति की। அருள் அமுதம்.